tasmin sthite na dukkhena vichalati. If one is situated in Krishna consciousness, then he is never disturbed. Guruna api dukkhena. If he is put in the severest type of difficulty, he is never. Just see the pandas. That is the effect of Krishna consciousness. Therefore, Narada is trying to convince Vasudev that you preach Krishna consciousness. Whatever you have so far written books, they are useless. Now you write something. By reading which one will become immediately Krishna conscious. Shadya Ridhi Abuddhati. In the beginning of the Srimad Bhagavatam, it is said the Srimad Bhagavatam is so nice that simply by reading, immediately one can capture the Supreme Lord within his heart. Shraddha Ridhi Avaruddhate Sususubhi Tatkhanat. Tatkhanat means immediately. Provided if he is little willing. That's all. Sususubhi. That is the word. So our whole program is that Krishna is very kind, always kind upon us. But we have to become little willing to take Krishna's favor. That is what is the example my Guru Maharaj used to give. A very nice example, I remember. Just like here is a well. Somebody has fallen down. He is crying, please get me up, get me up, get me up. Now if somebody drops a tight, strong rope and asks him, all right, you catch this rope tightly, I'll get you up. And if he says, no, that I cannot, then how he'll be saved? That much endeavor he must have to catch the rope. Then he'll be lifted immediately. Similarly, Krishna says that Sarvadan man paritajya mamekang saranam vraja. So we have to do that. Simply to surrender unto. Then everything is there. That is the only. Because now the rope is there. Now you have to catch. Now if you don't use your independence to catch it, then how can you expect to be lifted? That much you have to do. Because you are living. You are not a dead stone. You have got the independence. Therefore you have to capture Krishna. And Krishna will do everything. Then Krishna will do everything. Simply we have to capture that. Krishna, from this day I am yours. Whatever you like, you do. Just like Bhaktivinoda Thakur says, Manasa deha geha jo kichu mora otpunu tugapade Nanda Kishora. Krishna's another name is Nanda Kishora. Krishna has thousands and thousands of names. But this word Krishna is the original name, the exact name. All attract. So here Nanda Kishora. Nanda Kishora means the young boy of Maharaj Nanda. Nanda. So Bhaktivinoda Thakur addressing, my dear Nanda Kishora, young boy, or a young child, or young son of Nanda Maharaj, Manasa Dehaga, my mind, my body, my family, Manasa Dehaga, Jo Kichu, whatever I think this is mine. Because we are conditioned soul, I and mine, this is our disease. So whatever I am thinking, it is mine. First of all, this body is mine. Or the home, the family, that is mine. So, Manasa Dehaga Jo. Nittai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol.
హరే కృష్ణ భక్తులందరికీ ప్రణామాలు. ఈరోజు ఐక్య విద్యా సత్సంగ స్పీకర్ శ్రీ తేజస్వి చైతన్యదాస్ ప్రభు హరే కృష్ణ గోల్డెన్ టెంపుల్లో ఐక్య విద్య మరియు గీతా వ్యాలీస్ ప్రోగ్రామ్స్ కి చీఫ్ ఆపరేషన్స్ ఆఫీసర్ గా సేవలు అందిస్తున్నారు. ఈరోజు టాపిక్ భగవద్గీత 2వ అధ్యాయం
Hare Krishna Prabhu. Over to you, Prabhu. Yeah, Hare Krishna Prabhu. So today we can start the session. So as usual, we'll start with pranam mantras. Om Ajnanatimmirandasya నారాయణ ప్రభు ఒకసారి మైక్ అన్మ్యూట్ చేసుకోండి. ఆమె అడుగులు ప్రభు. మైక్ అన్మ్యూట్ చేయండి ప్రభు. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య నారాయణ స్వామి ప్రభు ఒకసారి మైక్ అన్మ్యూట్ చేయండి. ఓకే. Hare Krishna Prabhu. 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 హరే కృష్ణ. నారాయణ స్వామి ప్రభు ఇదేంటి ఐక్య సత్సంగ అకౌంట్ మైక్ అన్మ్యూట్ చేయండి. నాతో పాటు ప్రణమంత్రం చెప్పండి. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య Om Ajnanatimirandasya జ్ఞానాంజనశలాకయా Gnanam Janashalakaya చక్షురున్మిళితం యేన Chikshurunmilitam Yena తస్మై శ్రీ గురవే నమః. Tasmai Sri Gurave Namaha. ఉమా ఓం విష్ణుపాదాయ Nama Om Vishnupadaya కృష్ణ ప్రేష్టాయ భూతలే Krishna Preshtaya Bhutale శ్రీమతే భక్తి వేదాంత Srimate Bhakti Vedanta స్వామిన్యితి నామినే. Swamin Iti Namine. నమస్తే సారస్వతే దేవే Namaste Saraswate Deve గౌరవాణి ప్రచారిణే Gauravani Pracharine నిర్విశేష శూన్యవాది Nirvisesha Shunyavadi పాశ్చాత్య దేశతారిణే. Paschatya Deshatarine. జయ శ్రీకృష్ణ చైతన్య Jaya Sri Krishna Chaitanya ప్రభు నిత్యానంద Prabhu Nityananda శ్రీ అద్వైత గదాధర Sri Advaita Gadadhara శ్రీవాసది గౌరభక్త బృంద. Srivasadi Gaura Bhakta Brinda. హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ Hare Krishna Hare Krishna కృష్ణ కృష్ణ హరే హరే Krishna Krishna Hare Hare హరే రామ హరే రామ Hare Rama Hare Rama రామ రామ హరే హరే. Rama Rama Hare Hare. శ్రీ శ్రీ రాధా గోవిందకి Jai దాయి గౌరాంగకి Jai మీ నరసింహస్వామికి Jai Jai. హరే కృష్ణ డివోటీస్, వెల్కమ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ. Hare Krishna Prabhu. Hare Krishna Dandavat Pranam. Hare Krishna Prabhu ji Dandavat Pranam. హలో. సో ఈ వారం వచ్చేసి నిజానికి ఈరోజు మహావిష్ణు ప్రభు తీసుకోవాల్సింది. అయితే ప్రభుకి ఒక ముఖ్యమైన పని నుండి చెన్నై వెళ్ళారనమాట. కొన్ని మీటింగ్స్ అవి ఉన్నాయి. మహావిష్ణు ప్రభు వచ్చేసి శనివారం తీసుకుంటారు. సహదేవ్ ప్రభు వచ్చేసి రేపు తీసుకుంటారు అనమాట. ఓకే. సో మరి ఈ వారం వచ్చేసి మన టాపిక్ భగవద్గీత 2వ అధ్యాయంలో 2వ శ్లోకం. మొదటి శ్లోకంలో వచ్చేసి మరి మొదటి శ్లోకం చూసుకుంటే కనుక ఇది మనం క్రితం వారం మనం మాట్లాడుకున్నాం. మరి శ్రీకృష్ణుడు అర్జునుడితో మాట్లాడడం మొదలు పెట్టాడు అనమాట. క్రితం సెషన్లో వచ్చేసి అర్జునుడు చెప్పేదంతా చెప్పాడు. ఇప్పుడు శ్రీకృష్ణుడు మాట్లాడడం మొదలు పెట్టాడు. మరి ఈ రకమైన యుద్ధం ఏదైతే ఉందో దీన్ని చేయడం మూలంగా మరి ఏమైనా ఉపయోగం ఉందా అని చెప్పేసి అర్జునుడు వచ్చేసి రకరకాల కారణాలు చెప్తూ మరి శ్రీకృష్ణుని అడుగుతాడు అనమాట. దానికి ఇప్పుడు శ్రీకృష్ణ భగవానుడు ఏం సమాధానం చెప్తున్నాడు అనేది చూద్దాం. నారాయణ స్వామి ప్రభు, కెన్ యు ప్లీజ్ రిపీట్ విత్ మీ ప్రభు? Yes, Prabhu. శ్రీ భగవాన్ ఉవాచ. Sri Bhagavan Uvacha. Hare Krishna Prabhu. Yeah. Prabhu, sloka is not displayed, Prabhu. Sloka is not displayed.
అందరికి అదేంటి, ఇట్ ఈస్ ప్రెసెంట్ ప్రభు. ఓకే ప్రభు, కనబడుతోందా? కనిపిస్తుంది కనిపిస్తుంది ప్రభు. నారాయణ ప్రభు, ఇన్ కేస్ ఒకవేళ డివైస్ లో ఏమైనా ప్రాబ్లం ఉంటే కనుక ఎస్ ప్రభు, దాన్ని ఫోన్ లో ఓపెన్ చేసుకుంటారు. ఐ విల్ లాగ్ అవుట్ అండ్ జస్ట్ లాగిన్ ప్రభు, జస్ట్ ఇన్ సెకండ్స్. హరే కృష్ణ ప్రభు, సారీ ఫర్ ద ఇన్కన్వీనియన్స్ ప్రభు. పర్వాలేదు. ఓకే, సో శ్లోక కనబడుతుంది కదా ప్రభు డిస్ప్లే? ఎస్ ప్రభు. ఓకే. శ్రీ భగవాన్ ఉవాచ. శ్రీ భగవాన్ ఉవాచ. కుతః కుతః త్వా త్వా కష్మలం కష్మలం ఇదం ఇదం కుటస్త్వకష్మలమిదం కుటస్త్వకష్మలం ఇదం విషమే విషమే సముపస్థితం సముపస్థితం విషమే సముపస్థితం. విషమే సముపస్థితం. సెకండ్ లైన్. అనార్య అనార్య జుష్టం జుష్టం అస్వర్గ్యం. అస్వర్గ్యం. అనార్య జుష్టం అస్వర్గ్యం. అనార్య జుష్టం అస్వర్గ్యం. అకీర్తి అకీర్తి. అకీర్తికరం అకీర్తికరం. అర్జున అర్జున. అకీర్తికరం అర్జున. అకీర్తికరం అర్జున. శ్రీ భగవాన్ ఉవాచ. శ్రీ భగవాన్ ఉవాచ. కుతస్తకష్మలమిదం కుతస్త్వాకష్మలమిదం విషమే సముపస్థితం. విషమే సముపస్థితం. అనార్యజుష్టం అస్వర్గ్యం. అనార్యజుష్టమస్వర్గ్యం. అకీర్తికరం అర్జున. అకీర్తికరం అర్జున. Okay, so please go by word to word translate. Or before that, our participants can recite, Prabhu. Yes, Prabhu. శ్రీ భగవాన్ ఉవాచ. కుతస్త్వకష్మలమిదం విషమే సముపస్థితం. అనార్యజుష్టమస్వర్గ్యం. అకీర్తికరం అర్జున. హరే కృష్ణ కష్మలమిదం విషమే సముపస్థితం. అనార్యజుష్టమస్వర్గం అకీర్తికరమర్జున. హరే కృష్ణ ప్రభు. శ్రీ భగవాన్ ఉవాచ. కుతస్త్వకష్మలమిదం విషమే సముపస్థితం. అనార్యోజుష్టం అస్వర్గ్యం అకీర్తికరం అర్జున. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభు. శ్రీ భగవాన్ ఉవాచ. కుతస్య కష్మలమిదం అనార్యజుష్ట స్వర్గీయ స్వర్గమమ కీర్తికరమర్జున. హరే కృష్ణ ప్రభు. కృష్ణ ప్రభు. శ్రీ భగవాన్ వాచ. విషమే సముపస్థితం. అనార్యజుష్టమస్వర్గం మకీర్తిం కరమర్జున. హరే కృష్ణ ప్రభు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. శ్రీ భగవాన్ వాచ. కుతస్మాకష్మలమిదం విషమే సముపస్థితం. అనార్యజుష్టం అస్వర్గ్యం అకీర్తికరం అర్జున. హరే కృష్ణ ప్రభు. శ్రీ భగవాన్ వాచ. కుతస్త్వాకష్మలమిదం విషమే సముపస్థితం. అనార్యజుష్టమస్వర్గ్యం అకీర్తికరం అర్జున. హరే కృష్ణ. Okay. So, Prabhu, we can proceed for word to word meaning, translation. ఎస్ ప్రభు. శ్రీ భగవాన్ ఉవాచ. దేవాది దేవుడు పలికెను. కుతః ఎక్కడి నుండి. త్వా నీకు. కష్మలం ఈ కల్మషము. ఇదం ఈ వ్యాకులత. విషమే ఈ క్లిష్ట సమయములో. సముపస్థితం దావురించినది. అనార్య జీవితపు విలువలను ఎరుగని వ్యక్తులు. జుష్టం ఆచరించబడినది. అస్వర్గ్యం
ఉన్నత లోకాలకు దారితీయదు. అకీర్తికరం అపకీర్తిని కలిగించున్నది. అర్జున, ఓ అర్జున, శ్రీకృష్ణ భగవానుడు పలికెను, ఓ ప్రియమైన అర్జున, ఈ క్లిష్ట సమయమున ఇట్టి కల్మషము నీకు ఎక్కడి నుండి దాపురించినది? జీవిత విలువలను ఎరిగిన వ్యక్తికి ఇది ఏమాత్రము యోగ్యము కాదు. ఇది ఉన్నత లోకాలకు దారితీయదు, సరికదా? అపకీర్తిని కలిగించును. భాష్యం ప్రభు. శ్రీకృష్ణుడు దేవాది దేవుడు అభిన్నము కనుకనే శ్రీకృష్ణుడు భగవద్గీత అంతటా భగవానునిగా పేర్కొనబడెను. పరతత్వానుభూతిలో భగవానుడే చరమదశ. పరతత్వము అనేది బ్రహ్మముగా సర్వవ్యాపకమైన నిరాకార బ్రహ్మతత్వం. పరమాత్మగా సమస్త జీవుల హృదయాలలో నెలకొనినట్టి పరమ పురుషుని విశిష్ట రూపము. భగవానునిగా దేవాది దేవుడైన శ్రీకృష్ణ భగవానుడు 3 దశలలో అనుభూతమగును. శ్రీమద్ భాగవతము 1.2.11లో ఈ పరతత్వపు భావన ఈ విధముగా వర్ణించబడెను. వదంతి తత్వత్వ విదస్తత్వం యజ్ఞానమద్వయం బ్రహ్మేతి పరమాత్మేతి భగవానేతి సత్యతే. పరతత్వము తత్వవిధులచే 3 దశలలో అనుభూతమగును. అవన్నీ అభిన్నములు. పరతత్వపు అట్టి వివిధ దశలే బ్రహ్మము, పరమాత్మ, భగవానునిగా వ్యక్తము కాబడును. ఈ 3 దివ్యమైన దశలను సూర్యుని ఉదాహరణతో చక్కగా వివరించవచ్చును. సూర్యునిలోని సూర్యకాంతి, సూర్యబింబము, సూర్యమండలము అనేవి 3 విభిన్న దశలు. సూర్యకాంతిని మాత్రమే అధ్యయనము చేయువాడు ప్రాథమిక విద్యార్థి కాగా, సూర్యబింబమును అనగా ఉపరితలమును అవగాహన చేసుకునివాడు అంతకంటేను అధిక అభివృద్ధిని సాధించిన ఉన్నత విద్యార్థి. కానీ సూర్యగ్రహ మండలములోకి ప్రవేశించగలిగిన వాడు అత్యున్నత విద్యార్థి అగును. కేవలము సూర్యకాంతిని అనగా దాని విశ్వవ్యాపకత్వమును గూర్చి, ప్రకాశవంతమైన దాని నిరాకార కాంతిని గూర్చి మాత్రమే అధ్యయనము చేసి తృప్తి చెందు సాధారణ విద్యార్థులను పరతత్వపు బ్రహ్మానుభూతిని సాధించిన వారితో పోల్చవచ్చును. మరింత అధికముగా పురోగమించిన విద్యార్థి సూర్యబింబమును గూర్చి ఎరుగగలుగును. కనుక అట్టి సూర్యబింబముతో పరతత్వపు పరమాత్మ జ్ఞానము పోల్చబడెను. సూర్యగ్రహ మండలములోకి ప్రవేశించగలిగిన విద్యార్థిని పరతత్వపు రూప లక్షణాలను అనుభూతి చెందిన వారితో పోల్చవచ్చును. కనుకనే పరతత్వ అధ్యయనములో నెలకొనిన వారందరూ ఒకే విషయముకు సంబంధించిన అధ్యయనలో నెలకొనినప్పటికీ పరతత్వం యొక్క భగవానుడు అను లక్షణమును అనుభూతి చెందినట్టి భక్తులే ఆధ్యాత్మికవాదులు. అత్యున్నత తత్వజ్ఞాన సంపన్నులు సూర్యకాంతి, సూర్యబింబము, సూర్యమండలంలోని అంతర్కర్మలు అభిన్నములైనను ఈ 3 వివిధ దశల విద్యార్థులు ఒకే కోవకు చెందిన వారని మాత్రము చెప్పరాదు. పరమ ప్రామాణికుడు వ్యాసదేవుని తండ్రి అయిన పరాశరముని చేత భగవానుడు అను సంస్కృత పదము ఇక్కడ చక్కగా వివరించబడెను. సమస్త సంపదలు, సమస్త శక్తి, సమస్త కీర్తి, సమస్త సౌందర్యము, సమస్త జ్ఞానము, సమస్త వైరాగ్యమును సంపూర్ణముగా కలిగిన పరమపురుషుడే భగవానునిగా పిలువబడెను. గొప్ప ధనవంతులు, గొప్ప శక్తివంతులు, గొప్ప సౌందర్యవంతులు, గొప్ప కీర్తివంతులు, గొప్ప జ్ఞానవంతులు, గొప్ప వైరాగ్యవంతులు అంటూ అనేకులు ఉన్నప్పటికీ ఎవరూ కూడా తాను సమస్త సంపదలను, సమస్త శక్తులను సంపూర్ణముగా కలిగి ఉన్నట్లుగా చెప్పలేరు. శ్రీకృష్ణుడు దేవాది దేవుడైనందున అతడు మాత్రమే అలా చెప్పగలడు. బ్రహ్మ, శివుడు లేదా నారాయణునితో పాటు ఎవరూ కూడా శ్రీకృష్ణునితో సమానముగా సంపూర్ణ విభూతులను కలిగి ఉండరు. కనుకనే బ్రహ్మ సంహిత 5.1లో శ్రీకృష్ణుడే దేవాది దేవుడని స్వయంగా బ్రహ్మదేవుడు నిర్ధారించి తెలిపెను. అతనితో సమానుడు గాని, అధికుడు గాని, అన్యులు ఎవరూ ఉండరు. అతడే గోవిందుడు, ఆదిదేవుడు లేక భగవానుడు. అతడే సర్వ కారణములకు మూల కారణుడు. ఈశ్వర పరమ కృష్ణ సచ్చిదానంద విగ్రహ అనాదిరాదిర్ గోవింద సర్వకారణ కారణం. భగవానుని లక్షణాలతో కూడిన వ్యక్తులు అనేకులు ఉండవచ్చును.
ఏమైనను ఎవరూ కూడా శ్రీకృష్ణుడిని అధిగమించలేనందున అతడు పరమ పురుషుడు, అతడు సచ్చిదానంద విగ్రహుడు, అతడే ఆది దేవుడైన గోవిందుడు, సర్వ కారణములకు కారణుడు. బ్రహ్మ సంహిత 5.1. శ్రీమద్ భాగవతంలో కూడా దేవాది దేవుని పలు అవతారాల పట్టిక అందించబడెను. కానీ శ్రీకృష్ణుడు స్వయం దేవాది దేవుడుగా వర్ణించబడెను. అతని నుండియే అనేక అవతారాలు మరియు వివిధ స్వాంశ రూపాలు విస్తరించును. ఏతే చాంశ కలాహ పుంసః కృష్ణస్తు భగవాన్ స్వయం ఇంద్రారి వ్యాకులం లోకం మృడయంతి యుగే యుగే. ఇక్కడ పేర్కొనబడిన ఆది దేవుని అవతారాలన్నీ అతని స్వాంశావతారాలు లేక శ్వాశాంశ అవతారాలు కళావతారములై అయి ఉండెను. కానీ శ్రీకృష్ణుడు స్వయం భగవానుడు. శ్రీమద్ భాగవతము 1.3.28. కనుకనే శ్రీకృష్ణుడు ఆది పురుషుడు మరియు పరతత్వ స్వరూపుడు. అతడే పరమాత్మకు నిరాకార బ్రహ్మముకు మూలతత్వము. నిజమునకు దేవాది దేవుని సమక్షమున తన బంధువుల కొరకు అర్జునుడు శోకించుట ఉచితం కాదు. కనుకనే శ్రీకృష్ణుడు కుతః ఎక్కడి నుండి అను పదముతో తన ఆశ్చర్యమును ప్రకటించెను. ఆర్యులుగా పిలువబడు నాగరిక జాతికి చెందిన వ్యక్తుల నుండి అట్టి కల్మషమును ఎన్నడూను ఊహించలేము. ఆర్యులు అను పదము జీవితపు విలువలను ఎరిగి ఆత్మ జ్ఞానముపై ఆధారపడిన నాగరిక జనులకే అన్వయించబడును. దేహాత్మ బుద్ధి కలిగిన వారు పరతత్వమైన విష్ణువును లేదా భగవానుని అనుభూతి చెందుటయే జీవిత లక్ష్యమని ఎరుగక భౌతిక జగత్తు యొక్క బాహ్య లక్షణాలచే ఆకర్షించబడుతుందురు. కనుకనే వారు ముక్తి అనగా ఏమిటో ఎరుగరు. భౌతిక బంధ విముక్తికి సంబంధించిన జ్ఞానము లేని వారు అనార్యులుగా పిలువబడుదురు. అర్జునుడు క్షత్రియుడైనను యుద్ధం చేయుటకు నిరాకరిస్తూ తన విద్యుత్ ధర్మాల నుండి తప్పుకోసాగెను. అట్టి పిరికి కార్యము అనార్యులకు మాత్రమే తగినట్లుగా వివరించబడెను. అట్లు కర్తవ్యము నుండి తప్పుకొనుట ఆధ్యాత్మిక జీవన పురోగతికి తోడ్పడకపోవుటయే కాకుండా ఈ లోకములో ఖ్యాతినార్జించుటకు కూడా అది ఒకరికి అవకాశమియ్యదు. కనుకనే బంధువుల పట్ల అర్జునుడు చూపిన దయ అని పిలువబడినట్టి దానిని శ్రీకృష్ణ భగవానుడు ఏమాత్రము ఆమోదించలేదు. హరే కృష్ణ ప్రభు. హరే కృష్ణ ప్రభు. థ్యాంక్ యూ ప్రభు. ఇప్పుడు ఈ శ్లోకం చూసుకుంటే దీనికి పెద్ద భాష్యమే ఇచ్చారు మన గురువు గారు. అయితే మరి శ్రీకృష్ణ భగవానుడు వచ్చేసి ఈ శ్లోకంలో అర్జునుడు అడిగిన ప్రశ్నలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటికి ఒక్కొక్కటిగా సమాధానం చెప్పడం మొదలు పెట్టాడు అనమాట. అయితే ఇక్కడ శ్లోకంలో చూసుకుంటే భగవద్గీతలో ఏ శ్లోకాన్ని చూసుకున్నా శ్రీ భగవాను వాచ అని చెప్పేసి రాసి ఉంటుంది. అంటే శ్రీకృష్ణుడు మాట్లాడేటప్పుడు శ్రీ భగవాను వాచ అని, ధృతరాష్ట్రుడు మాట్లాడేటప్పుడు ధృతరాష్ట్ర వాచ అని, సంజయుడు మాట్లాడేటప్పుడు సంజయ వాచ అని ఈ రకంగా రాసి ఉంటుంది. కానీ శ్రీకృష్ణ భగవానుడు మాట్లాడేటప్పుడు మాత్రం శ్రీకృష్ణ వాచ అనో లేకపోతే శ్రీ గోవింద వాచ అని అయితే రాసుంటదు. శ్రీ భగవాను వాచ అని రాసుంటుంది. ఇక్కడ ప్రభుపాల వారు చెప్తున్నది ఏంటంటే మరి శ్రీకృష్ణ భగవానుడికి అంటే శ్రీకృష్ణుడు అనే పేరుకి భగవంతుడు అనే పేరుకి రెండిటికి ఏ రకమైన తేడా లేదనమాట. రెండిటికి ఏ రకమైన తేడా లేదు. సాధారణంగా మనం భౌతిక ప్రపంచంలో చూసుకుంటే మరి ఒక వ్యక్తికి ఉన్న పదవికి అతనికి తేడా ఉంటుంది. మేబీ కొంతకాలం ఆ పదవిలో ఉన్నా కానీ కొంతకాలం తర్వాత ఆ పదవి ఉండదు. ఇప్పుడు ప్రధానమంత్రి అంటే మీరు నరేంద్ర మోడీ పేరు చెప్తారు, లేదా నరేంద్ర మోడీ మీకు గుర్తు వస్తారు. తెలంగాణలో ఉన్న వాళ్ళకి ముఖ్యమంత్రి అంటే ప్రస్తుతం రేవంత్ రెడ్డి గారు గుర్తొస్తారు. అంటే ముఖ్యమంత్రి అనే పదానికి మరి ఇప్పుడు రేవంత్ రెడ్డి అనే వ్యక్తిని అన్వయించుకుంటారు అనమాట. మరి ఎవరికైనా సరే ఈ పదవులు అనే శాశ్వతమా? రేపు ప్రధానమంత్రి పదవిలో వేరే వాడు ఉండొచ్చు, ముఖ్యమంత్రి పదవిలో వేరే వాళ్ళు ఉండొచ్చు. మరి ముఖ్యమంత్రి అనే పదానికి వీళ్ళెవరు పర్యాయ పదాలు కాదు. ఎందుకు? కొంతకాలం ఉంటారు, అంటే ఒకానొక సమయంలో నియమించబడతారు లేదా ఎన్నుకోబడతారు, కొంతకాలం వరకు ఆ పదవిలో ఉంటారు,
ఆ తర్వాత ఆ పదవి నుండి దిగిపోతారు అనమాట. కాబట్టి వారికి వచ్చేసి మరి ఆ ముఖ్యమంత్రి అనే పదం వారికి పర్యాయ పదం కాదు. అయితే శ్రీకృష్ణ భగవానుడి పరిస్థితి అది కాదనమాట. మరి ఇక్కడ భాషల్లో చెప్పిన విధంగా పరతత్వం అని చెప్పేసి రాసింది. పరతత్వానికి చరమ దశ ఎవరు? శ్రీకృష్ణ భగవానుడు. అంటే ఆధ్యాత్మిక విషయాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఆధ్యాత్మిక విషయాలకు సంబంధించి ఇక పరాకాష్ఠ ఎవరయ్యా అంటే శ్రీకృష్ణ భగవానుడు. ఓకే, మరి శ్రీకృష్ణ భగవానుడికి దేవాది దేవుడు అనే ఒక స్థితి ఏదైతే ఉందో అది ఒకళ్ళు ఇచ్చిన స్థితి కాదు, లేదా ఒకానొక సమయంలో ఎన్నుకోబడ్డ స్థితి కాదు, ఏదో కొంతకాలం ఉండి దిగిపోయే స్థితి కాదు అనమాట. మరి శ్రీకృష్ణ భగవానుడికి అదొచ్చేసి అదొక సాధారణ స్థితి, అదొక సహజ స్థితి అనమాట. ఏది? దేవాది దేవుడు, మరి అన్నిటికీ ఈశ్వరుడు అనమాట. ఎవరు? శ్రీకృష్ణ భగవానుడు. ఆ స్థితి అనేది మరి దానికి ఆది అంతం అనేది లేదు. శ్రీకృష్ణ భగవానుడి స్థితికి ఆది అంతం లేదు. అందుకనే ఇక భగవంతుడన్నా శ్రీకృష్ణుడన్నా రెండు ఒకటే అనమాట. ఓకే, ఏదైతే శాశ్వతంగా ఉంటుందో దాన్నే సత్యం అంటారు. ఆధ్యాత్మికతలో ఏదైతే శాశ్వతంగా ఉంటుందో దాన్ని సత్యం అంటారు. ఏదైతే టెంపరీగా ఉంటుందో లేదా మరి ఏదైతే తాత్కాలికంగా ఉంటుందో దాన్ని అసత్యం అంటారు అనమాట. దాన్ని మాయావాదులు వచ్చేసి ఒక శ్లోకం అంటే ఒక మాట అంటూ ఉంటారనమాట. ఏమని? బ్రహ్మ సత్య జగన్మిథ్య. అంటే బ్రహ్మం అనేది ఒకటే శాశ్వతం, బ్రహ్మం అనేది ఒకటే నిజం, మిగిలిందంతా నిజం కాదు. బ్రహ్మ సత్యం జగన్మిథ్య. అంటే ఈ జగత్ ఏదైతే ఉందో ఇదంతా ఒక భ్రమ, ఇదంతా నిజం కాదు అనేసి వాళ్ళు చెప్తారనమాట. మరి ఇదంతా నిజం కాదని ఎలా చెప్పగలుగుతారు? గ్రహాలు ఉన్నాయి, మరి నక్షత్రాలు ఉన్నాయి, నక్షత్ర మండలాలు ఉన్నాయి, ఒక పెద్ద పాలపుంత ఉంది. ఆ పాలపుంత బయటికి వెళ్ళి చూస్తే ఎన్నో లక్షల కొద్దీ కోట్ల కొద్దీ పాలపుంతలు ఉంటాయి. మరి ఇది మొత్తం చూసుకుంటే ఒక బ్రహ్మాండం ఉంటుంది. ఆ బ్రహ్మాండం బయటకు వచ్చి చూస్తే మనం లెక్క పెట్టలేనన్ని లక్షల కోట్ల కొద్దీ బ్రహ్మాండాలు ఉంటాయి. వాటన్నిటి నుంచి కూడా దూరంగా బయటకు వచ్చి చూస్తే అవన్నీ కారణోదక సాయి మహావిష్ణు చర్మ రంధ్రాల్లోంచి వస్తూ ఉంటాయి అన్నమాట. అంటే నీటిలో బుడగలు ఎలా పుడుతూ పగిలిపోతూ ఉంటాయో అదే విధంగా ఈ బ్రహ్మాండాలన్నీ కూడా శ్రీ మహావిష్ణు చర్మ రంధ్రాల్లోంచి బయటకు వస్తూ ఉంటాయి. అలాగే లయం అవుతూ ఉంటాయి అన్నమాట. వస్తూ ఉంటాయి, లయం అయ్యాయి అవుతూ ఉంటాయి అన్నమాట. అది పరిస్థితి. అంటే మరి భౌతిక ప్రపంచంలో ఏది చూసుకున్నా సరే దానికి ఒక మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ డేట్ ఉంటుంది, లేదా ఉత్పత్తి అయిన సమయం అనేది ఉంటుంది. అది ఎంతకాలం ఉంటుందో ఎంతకాలం ఉంటుంది అనేది ఒక నిర్దిష్ట సమయం అనేది ఉంటుంది. ఆ తర్వాత అది నాశనం అయిపోతుంది. సైంటిఫిక్ గా చెప్పాలంటే దాన్ని ప్రోడక్ట్ లైఫ్ సైకిల్ అనో లేకపోతే సంథింగ్ ఈ రకంగా లైఫ్ సైకిల్ అని చెప్తారు. ఉత్పత్తి అవడం, కొంతకాలం ఉండడం, తర్వాత నాశనం అయిపోవడం. మరి ఈ రకంగా ఉత్పత్తి అయ్యి మరి కొంతకాలం ఉండి తర్వాత నాశనం అయిపోయేదాన్ని మరి ఆధ్యాత్మిక భాషలో అసత్యం అంటారు అనమాట. అసత్యం అంటారు. మరి ఈ మాయావాదులు చెప్పేది ఏదైతే ఉందో, లేదా దీనే ఉంటారు అద్వైతాన్ని ఫాలో అయ్యే వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు చెప్పినట్టు మరి జగత్ అనేది మిథ్య కాదు. జగత్ అనేది ఇట్ ఇస్ కరెక్ట్ ఓన్లీ, అది నిజమే. కాకపోతే అది తాత్కాలికం కాబట్టి దాన్ని ఆధ్యాత్మిక భాషలో అసత్యం అంటారు అనమాట. శాశ్వతంగా ఉండేదాన్ని సత్యం అంటారు. మనందరం కూడా సత్యమే. మమైవాంశో జీవలోకే జీవభూత సనాతన, ఇది శ్రీకృష్ణ భగవానుడు చెప్తున్నది. మనందరం వచ్చేసి శ్రీకృష్ణ భగవానుడి యొక్క అంశం. అందుకే శ్రీకృష్ణ భగవానుడు చెప్పేది ఏంటి? జీవభూత సనాతన అని చెప్తాడు.
మరి మనం సత్యం అయినప్పుడు అసత్యం ఏంటి? అసత్యం వచ్చేసి మన శరీరం. దీనికి ఉత్పత్తి అయ్యే తేదీ ఉంటుంది, ఎంతకాలం ఉండాలో రాసిపెట్టి ఉంటుంది. అంటే ఎంతకాలం ఒకానొక జీవితంలో ఉండాలో రాసిపెట్టి ఉంటుంది. దీని ఎక్స్పైరీ డేట్ కూడా ముందే రాసిపెట్టేసి ఉంటుంది. మన శరీరం మాత్రం అసత్యం అన్నమాట. ఎందుకంటే ఎప్పుడు మారుతూ ఉంటుంది. ఎప్పుడు మారుతూ ఉండేదాన్ని సత్యం అని చెప్పేసి అన్నారు. ఇది ఆధ్యాత్మిక భాషలో. ఎప్పటికీ శాశ్వతంగా ఉండేదాన్ని సత్యం అంటారనమాట. మరి సత్యానికి అసత్యానికి ఆధ్యాత్మిక భాషల్లో అర్థం ఇదనమాట. ఓకే, సో ఇది మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఇక తర్వాత వచ్చేసి ఇంకా భగవంతుడి లక్షణాల గురించి మన గురువు గారు చెప్పడం మొదలుపెట్టారు. ఇది మనం చాలాసార్లు మాట్లాడుకుని ఉంటుంటాం, చాలా సందర్భాల్లో చర్చించుకుని ఉంటుంటాం. అయినా సరే అవగాహన కోసం మనం కొన్ని విషయాలు మళ్ళీ చెప్పుకోవాలి. మరి భగవంతుడు లక్షణాలు చెప్తున్నారు అనమాట. ఎవరు? శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు. ఒకసారి మనం పర్పోర్ట్ని చూద్దాం. మరి భగవంతుడి లక్షణాలు ఏంటి అనేది ఇక్కడ ప్రభుపాదుల వారు చెప్తున్నారు. సమస్త సంపదలు, సమస్త శక్తి, సమస్త కీర్తి, సమస్త సౌందర్యం, సమస్త జ్ఞానం, అలాగే సమస్త వైరాగ్యం. ఏ వ్యక్తినైనా మనం భగవంతుడు అనాలంటే ఆ వ్యక్తికి ఈ 6 లక్షణాలు ఉండాలన్నమాట. సమస్త సంపదలు అంటే అందరికన్నా డబ్బున్న వాడై ఉండాలి, లేదా అందరికన్నా సంపద ఉన్న వాడై ఉండాలి. ఇప్పుడు ఇక్కడ పెద్ద ప్రశ్న, అసలు సంపద అంటే ఏంటి? సంపద అంటే మన దగ్గర ఉన్న బ్యాంక్ అకౌంట్ బ్యాలెన్స్ అయి ఉండొచ్చు, లేదా క్యాష్ అయి ఉండొచ్చు. ఇది ఒకటి మనకు అవగాహనలో వచ్చింది. సాధారణంగా మధ్యతరగతి ప్రజలకి మరి మనకి ఇంతవరకు అవగాహన వచ్చింది. క్యాష్ కావచ్చు, బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ కావచ్చు, మన దగ్గర ఉండే గోల్డ్ కావచ్చు, లేదా మనకుండే కొన్ని పొలాలు కావచ్చు, లేకపోతే 1-2 ఇళ్ళు కావచ్చు. బాగా ధనవంతుడికి మరి ఆ వ్యక్తికి ఐశ్వర్యం అంటే ఏంటి? మేబీ వాడికి ఒక సొంత విమానం ఉండొచ్చు, లేకపోతే వాడికంటూ కొన్ని గనులు ఉండొచ్చు. గనులు అంటే మరి ఇనుము దొరికే గని కావచ్చు, బంగారం దొరికే గని కావచ్చు, వజ్రాలు దొరికే గని కావచ్చు, లేదా ఈ రాగి లోహం దొరికే గని కావచ్చు, మైన్. అంటే వాడికి అది సంపద అనమాట. అది తవ్వుకుంటూ దాన్ని శుద్ధి చేసి మరి ఆ గనిలోంచి వచ్చిన పదార్థాలను అమ్ముకుంటాడు. ఓకే, ఇంకా మరి ఒక దేశానికి సంపద అంటే మళ్ళీ ఈ కొన్ని గనులు కావచ్చు, లేకపోతే దాని భౌగోళిక స్వరూపం కావచ్చు. మరి ఎత్తైన పర్వతాలు, అవి పర్యాటక ప్రదేశాలు అవుతాయి అన్నమాట ఒక దేశానికి. అదొక పర్యాటక ప్రదేశం కాబట్టి ఇతర దేశాల నుంచి కూడా జనాలు వచ్చి మరి అక్కడ ఈ టూరిజం అనేది చేస్తారు. దాని మూలంగా ప్రభుత్వానికి ఒక ఆదాయం వస్తుంది. మరి అటువంటి పర్యాటక ప్రదేశాలు ఉండడం ఒక దేశానికి సంపద. ఒక చక్కని భౌగోళిక స్వరూపం కలిగి ఉండడం అనేది ఒక దేశానికి సంపద. అలాగే ఒక దేశానికి సముద్రం ఉందంటే ఆ సముద్రం చుట్టూతా, లేకపోతే మరి ఆ దేశ భూభాగం మధ్యలో చమురు నిల్వలు ఉండడం అనేది ఒక దేశానికి సంపద. అంటే సంపద అంటే మరి ఎవరి స్థాయిలో ఏంటనేది ఇక్కడ మనం అర్థం చేసుకోవాలి. మరి అంత మాత్రాన ఆ దేశానికి సమస్త సంపదలు ఉన్నట్టు కాదు. ఇప్పుడు ఇంకొంచెం పై స్థాయికి వెళ్దాం. అంటే ఒక మామూలు మధ్యతరగతి వ్యక్తి స్థాయి నుంచి ఒక బాగా డబ్బున్న వ్యక్తి స్థాయికి వచ్చి మాట్లాడాం, ఒక దేశం స్థాయికి వచ్చి మాట్లాడాం. ఇప్పుడు దేవాది దేవుడి స్థాయికి వచ్చి మాట్లాడదాం. దేవాది దేవుడి స్థాయిలో సంపద అంటే ఏంటయ్యా అంటే ఏదో 1-2 చమురు నిల్వలు కాదు, లేదా ఒక 100-200 గనులు కాదు, లేకపోతే అదేంటి ఒక 100-200 అడవులు కాదు. అంటే అది దేవాది దేవుడికి కనీసం ఒక సూక్ష్మ స్థాయిలో కూడా మరి అది సంపద అనిపించుకోదు అనమాట. దేవాది దేవుడికి ఉన్న సంపద ఏంటయ్యా అంటే మరి మన భౌతిక ప్రపంచంలో ఎన్ని లక్షల కోట్ల కొద్ది గ్రహాలు ఉన్నాయో మనం లెక్క పెట్టలేమో, అవన్నీ కూడా భగవంతునికి చెందినవి. అలాగే ఇవన్నీ భౌతిక లోకాలు. అంటే ఒక మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ డేట్ ఉండి మరి
ఒక లైఫ్ టైం అనేది ఉండి తర్వాత నాశనం అయిపోయేవి అనమాట ఇవన్నీ. ఇవి మాత్రమే కాదు, ఆధ్యాత్మిక లోకాలు ఉన్నాయన్నమాట. ఆధ్యాత్మిక లోకాల్లో ఉండే వాటికి మరి ఒక తయారీ డేటు లేకపోతే ఒక ఎక్స్పైరీ డేట్ అనేది ఉండదు. ఆధ్యాత్మిక లోకాల్లో ఉండేవన్నీ శాశ్వతమైనవి, దే ఆర్ పర్మనెంట్. మరి ఈ ఆధ్యాత్మిక లోకాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవన్నీ కూడా దేవాది దేవుడి సంపద అనమాట. వాటన్నిటికీ శ్రీకృష్ణ భగవానుడు ఒక ఓనర్. అయితే ఏంటనొచ్చు, నిజానికి మన భౌతిక ప్రపంచం అనేది మరి మొత్తం లోకాల్లో 1/4 వంతు. మళ్ళీ చెప్తున్నాను, మన భౌతిక ప్రపంచం అంటే మనం ఎప్పుడు ఆలోచించే మరి కొన్ని లక్షల కోట్ల గ్రహాలు ఏవైతే ఉన్నాయో, మరి లక్షల కోట్ల పాలపుంతలు ఏవైతే ఉన్నాయో, మరి వీటన్నిటిని బయటకు వస్తే బ్రహ్మాండం, మరి ఇలా లక్షల కోట్ల కొద్ది బ్రహ్మాండాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవన్నీ వీటికి ఒక తయారీ డేట్ ఉంటుంది, కొంతకాలం ఉంటాయి, కొంతకాలం అయిన తర్వాత ఎక్స్పైర్ అయిపోతాయి. ఎక్స్పైర్ అంటే నాశనం అయిపోతాయి, లయం అంటారు. మరి ఇవన్నీ ఏవైతే ఉన్నాయో, ఈ లక్షల కోట్ల కొద్ది గ్రహాలు లేదా ఇన్ని బ్రహ్మాండాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవన్నీ కూడా మరి మొత్తం భగవంతుడి సంపదలో 25% మాత్రమే. మరి మిగిలిన 75% ఏంటి? మిగిలిన 75% ఆధ్యాత్మిక లోకాలు. అంటే జీవులుండే లోకాలు అన్ని చూసుకుంటే అందులో ఈ భౌతిక లోకం ఏదైతే ఉందో, భౌతిక లోకం అంటే మొత్తం బ్రహ్మాండాలు అన్ని ఉండే ప్రదేశం అనమాట. ఆ బ్రహ్మాండంలో ఏదో ఒక పాలుపుంతలో మరి ఏదో ఒక దాన్ని ఏమంటారు, ఏదో ఒక 9 గ్రహాలు ఉండే ప్లేస్ లో మనం ఒక్క గ్రహంలో ఉన్నాం. మనం ప్రశాంతంగా ఒకసారి దీన్నంతా విజువలైజ్ చేసుకుంటే కనుక అదేంటి మనం ఎంత చిన్నవాళ్ళో అర్థమవుతుంది. మరి ఈ బ్రహ్మాండాలన్నీ కూడా కేవలం 25% మాత్రమే. అంటే ఆధ్యాత్మిక లోకాలు వచ్చేసి మిగిలిన 75% అన్నమాట. అంటే అటు శాశ్వతంగా ఉండే ఆధ్యాత్మిక లోకాలు, తాత్కాలికంగా ఉంటూ ఎప్పుడు మారుతూ ఉండే భౌతిక లోకాలు, ఇవన్నీ కూడా దేవాది దేవుడి సంపద. మరి ఇంత సంపద అనేది ఎవరికైనా సాధ్యమేనా? సాధారణ మనుషులకి లేదా సాధారణమైన జీవులకి ఇంత సంపద కలిగి ఉండడం సంగతి పక్కన పెట్టండి. అసలు ఈ సంపద ఎంత అని లెక్క పెడుతూ ఉంటే మన జీవితకాలం సరిపోద్దా? పోనీ ఒక మాసం సరిపోద్దా? చాలదు ప్రభు. హరే అంత సంపద కలిగి ఉన్న వ్యక్తిని దేవాది దేవుడు అంటారు అనమాట. ఇది ఇక్కడ మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది. ఇంకా సమస్త శక్తి మరి ఆదిశేషుడు వచ్చేసి లేదా సంకర్షుడు వచ్చేసి మరి ఇక్కడ భౌతిక లోకంలో చూసుకుంటే ఈ బ్రహ్మాండాలన్నింటినీ పడగ మీద మోస్తాడనమాట. భౌతిక ప్రపంచంలో సంకర్షణుడు. అదే ఆధ్యాత్మిక లోకంలో చూసుకుంటే ఆధ్యాత్మిక లోకాలన్నీ ఎవరి శక్తి మీద ఆధారపడి మరి ఆధ్యాత్మిక లోకాలన్నీ పనిచేస్తాయి అంటే బలరాముడి శక్తి మీద. ఇందాకే మాట్లాడుకున్నాం, ఆధ్యాత్మిక లోకాలు అనేవి 75%, భౌతిక ప్రపంచం అనేది కేవలం 25% అన్నమాట. ఇటు భౌతిక లోకాలు కావచ్చు, అటు ఆధ్యాత్మిక లోకాలు కావచ్చు, ఇవన్నీ కూడా ఆ దేవాది దేవుడి శక్తి ఏదైతే ఉందో దాని మీద ఆధారపడి నడుస్తూ ఉంటాయి అన్నమాట. మత్తః పరతరం కించిదస్తి ధనంజయ మయి సర్వం ఇదం ప్రోతం సూత్రే మణిగణ ఇవ. ఇందులో 2వ లైన్ ఈ సందర్భంలో మనం మాట్లాడుకోవాలి. మయి సర్వం ఇదం ప్రోతం సూత్రే మణిగణ ఇవ అంటే ఒక దారానికి మరి ముత్యాల పూసలు అనేవి కూర్చుంటారు అనమాట. అంటే ఆ దారాన్ని ఆధారంగా చేసుకుని ఈ ముత్యాలన్నీ ఒక వరుసలో ఉంటాయి. అదే విధంగా ఈ దేవాది దేవుడు ఆధారంగా చేసుకునే ఆధ్యాత్మిక లోకాలు కావచ్చు, భౌతిక లోకాలు కావచ్చు నడుస్తున్నాయి. సమస్త శక్తి అనమాట. అంతే తప్ప ఏదో ఒక మైన్ ఉందంటే ఆ మైన్ని తవ్వేంత శక్తి కాదు. అసలు అది ఊహించుకోవడానికి కూడా, అంటే భగవంతుడికి ఉన్న శక్తి ముందు మరి ప్రపంచంలో, అంటే ఇప్పుడు ప్రస్తుతం భూమండలం మీద మనం చేస్తున్న పనులు ఏవైతే ఉన్నాయో, మనం చేస్తున్న వాణిజ్య కార్యకలాపాలు ఏవైతే ఉన్నాయో, లేదా కొన్ని శాస్త్రీయ పరిశోధనలు ఏవైతే ఉన్నాయో,
లేదా కొన్ని ఆవిష్కరణలు మనం ఏవైతే చేస్తున్నామో ఇవన్నీ కూడా మరి దేవాది దేవుడి శక్తి ముందు ఇవన్నీ కూడా ఎంత మాత్రం పోల్చలేనివి అనమాట. సమస్త కీర్తి. మరి దేవాది దేవుడి పరిస్థితి చూసుకుంటే మరి దేవాది దేవుడి కీర్తి ఎంత అయ్యా అంటే మళ్ళీ మనం మాట్లాడుకోవాలి. ఇప్పుడు మన పరిస్థితి చూసుకుంటే మనం ఎంతమందికి తెలుసు? మన బంధువుల్లో కొంతమందికి తెలుసు, మన శ్రేయభిలాషుల్లో కొంతమందికి తెలుసు. మనం ఒకవేళ వ్యాపారం చేస్తున్నట్టయితే మరి మన చుట్టుపక్కల ఉండే వ్యాపార వర్గాల వాళ్ళకి తెలుసు మనం ఎవరు అనేది. లేదా ఒక వ్యక్తి బాగా డబ్బున్న వ్యక్తి, కొంచెం పలుకుబడి ఉన్న వ్యక్తి, ఆ వ్యక్తి గురించి ఆ జిల్లాలో తెలుస్తుంది, పక్క జిల్లాలో కొంతమందికి తెలుస్తుంది. ఒక వ్యక్తి పెద్ద రాజకీయ నాయకుడు, మొత్తం రాష్ట్రం అంతా తెలుస్తుంది. ఒక వ్యక్తి ముఖ్యమంత్రి, ఆ వ్యక్తి గురించి ఆ రాష్ట్రంలో అందరికీ తెలుస్తుంది, దేశంలో వేరే రాష్ట్రాల్లో వాళ్ళకు కూడా ఓ పలానా రాష్ట్రంలో పలానా ముఖ్యమంత్రి అని చెప్పేసి దేశం అంతా తెలుస్తుంది ఒక ముఖ్యమంత్రి గురించి. అదే ఒక ప్రధానమంత్రి గురించి చూసుకుంటే కనుక ఆ ప్రధానమంత్రి గురించి ఆ దేశంలో తెలుస్తుంది. ఒకవేళ ఆ వ్యక్తి ఏదైనా పెద్ద దేశానికి ప్రధానమంత్రి అయితే కనుక మొత్తం ప్రపంచం అంతా తెలుస్తుంది. మొత్తం ప్రపంచం అంతా తెలుస్తుంది. మరి వీళ్ళందరూ ఎవరి కాళ్ళల్లో ఉంటారయ్యా అంటే మరి ఎక్కువ జనాభాని పరిపాలిస్తున్నారు కాబట్టి కొంచెం దేవతల కంట్లో ఉంటారు వీళ్ళు. మరి మన కీర్తి ఐశ్వర్యం ఎంతవరకు అయ్యా అంటే కొద్దిమేరకి, ఒక గ్రహానికి మహా అయితే, ఇక గ్రహం అనే మాట ఎందుకు మాట్లాడాల్సి వస్తుందంటే అది మనం కొలవలేనంత చిన్నది కాబట్టి మొత్తం బ్రహ్మాండం లెక్కలో చూసుకుంటే మహా అయితే మన కీర్తి ఒక గ్రహం, అంతకుమించి మన కీర్తి ప్రతిష్టలు అనేవి వెళ్ళాం అనమాట. కానీ శ్రీకృష్ణ భగవానుడి గురించి తెలిసింది ఒక మన భూగ్రహంలోనే కాదు, లేదు మన బ్రహ్మాండంలో ఉన్న ఈ 14 లోకాల వరకే కాదు, ఎన్ని లక్షల కోట్ల కొద్ది బ్రహ్మాండాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటన్నిటిలో శ్రీకృష్ణ భగవానుడి గురించి తెలుసు. మరి ఈ బ్రహ్మాండాలన్నిటిలో శ్రీకృష్ణుని కీర్తిస్తారనమాట. అంటే ఎన్ని లక్షల కోట్ల జీవరాశులకి శ్రీకృష్ణ భగవానుడు తెలుసో మనం లెక్క పెట్టలేం. అంత కీర్తివంతుడు శ్రీకృష్ణ భగవానుడు. సమస్త సౌందర్యం, ఇక సౌందర్యం, భగవంతుడు అందం గురించి మాట్లాడుకోవాలంటే సరే, సాధారణంగా మనకి ఎవరైనా అందమైన వ్యక్తులు కనపడితే కనుక మనం కొంచెం ఆకర్షితులు అవుతాం. మగవాళ్ళకైతే కొంచెం అందమైన ఆడవాళ్ళు కనపడినా, లేకపోతే ఆడవాళ్ళకైతే కొంచెం అందమైన మగవాళ్ళు ఎవరైనా కనపడినా కానీ ఈ ఆకర్షితులు అవడం అనేది సహజం అనమాట. అయితే మనకున్న అందం వచ్చేసి అది తాత్కాలికమైన అందం. పుట్టుకతో కొంచెం అందం అనేది వచ్చింది. తర్వాత ఇక మధ్య వయసుకు వచ్చేసరికి కొంచెంగా మరి మన శరీరం అనేది క్షీణించడం మొదలవుతుంది. ఆ క్షీణించడం మొదలైనప్పుడు ఇక మన అందం కూడా తగ్గుముఖం పడుతుంది. ముసలితనం వచ్చేసరికి ఇక మన అందం అయిపోయినట్టే, పని అయిపోయినట్టే. మరి చర్మానికి ముడతలు వచ్చేస్తాయి, శరీరం వచ్చేసి లోపల జీవక్రియలు వచ్చేసి అవి కొంచెం ప్రభావితం అవుతాయి. ఇక మన అందం పని అయిపోయినట్లే అనమాట. అంటే ఇక మనకున్న అందం వచ్చేసి మరి కొంతకాలం ఉంటుంది, తర్వాత తరిగిపోతుంది అనమాట. అది మన పరిస్థితి. మరి దేవాది దేవుడు అందం వచ్చేసి మరి ఆ రకంగా తరిగిపోయే అందం కాదనమాట. ఇంకా శాస్త్రాల్లో ఒక చోట చెప్పబడింది ఏంటంటే శ్రీకృష్ణ భగవానుడి సౌందర్యం ఎటువంటిదంటే ఆయన్ని చూసుకుని ఆయనే ఆకర్షితుడైపోతాడు అనమాట. శ్రీకృష్ణుడు భగవానుడు ఆయన అందం చూసుకుని ఆయనే ఆకర్షితుడైపోతాడు. మరి అంత అందమైన వ్యక్తి అనమాట. అలాగే శ్రీకృష్ణ భగవానుడు శరీరం ఏదైతే ఉందో, శరీర భాగాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ప్రతి భాగం అందమైంది, ప్రతి శరీర భాగం అందమైంది. శ్రీకృష్ణ భగవానుడి బొటన్ శ్రీకృష్ణ భగవానుడి కాలి బొటన్ వేలు ఏదైతే ఉందో, ఆ బొటన్ వేలుకున్న గోర ఏదైతే ఉందో, ఆ గోరందం ఏదైతే ఉందో అది ఆ గోటికి ఉండే ప్రకాశం అది సూర్యుడి ప్రకాశం కన్నా ఎక్కువ అనమాట. మరి అంతలా శ్రీకృష్ణులో ఏం అందం ఉంది అనేది మనం తెలుసుకోవాలంటే మనం సాధన పూర్తి చేసుకుని మన ఆధ్యాత్మిక లోకాలకు వెళ్ళి మనం చూసి తెలుసుకోవాలి.
ప్రస్తుతం మనం ఉన్న స్థితిలో వచ్చేసి మనకున్న ఆధ్యాత్మిక ఇంద్రియాలు, ప్రస్తుతం మనం భౌతిక ఇంద్రియాల సహాయంతో బతుకుతున్నాం. అంటే ఈ పంచేంద్రియాలు, మనసు, బుద్ధి, ఇవి భౌతిక ఇంద్రియాలు అనమాట. వీటితో మనం బతుకుతున్నాం. మనం సాధన సరిగ్గా చేస్తే మన ఆధ్యాత్మిక శరీరం వచ్చేసి, ఇప్పుడు ప్రస్తుతం భౌతిక శరీరంతో బతుకుతున్నాం కదా, సాధన సరిగ్గా చేస్తే కనుక మనకున్న సూక్ష్మ శరీరం కరిగిపోతుంది. అంటే మనసు, బుద్ధి, అహంకారం, ఈ మూడు వచ్చేసి ఈ మూడు జీర్ణం అయిపోతాయి. జీర్ణం అయిపోయిన తర్వాత మనకున్న సహజ ఆధ్యాత్మిక స్థితి అనేది వస్తుంది అనమాట. అంటే అప్పుడు ఆధ్యాత్మిక ఇంద్రియాలు మనకు వచ్చేస్తాయి. ఆధ్యాత్మిక ఇంద్రియాలు వచ్చినప్పుడు మనం నేరుగా చూడొచ్చు, నేరుగా కలవచ్చు, నేరుగా ముట్టుకోవచ్చు కూడా. ఇక భగవంతుడి సౌందర్యం, మరి భగవంతుడి సౌందర్యాన్ని ఆస్వాదించాలంటే మనకు ఆధ్యాత్మిక శరీరం కావాలి. అంటే భగవంతుడి సౌందర్యం స్థాయి అదనమాట. ఇప్పుడు ఒక అమ్మాయి చాలా అందంగా ఉండొచ్చు, కానీ ఇప్పుడు ఆ అమ్మాయి ముందు ఒక ఎలుక వెళ్తుంది అనుకుందాం. ఆ ఎలుకకు వచ్చేసి ఆ అమ్మాయి అందాన్ని ఆస్వాదించలేదు. ఎందుకు? ఆ ఎలుక్కున్న శరీరం వచ్చేసి అది పూర్తిగా తమగుణ శరీరం అనమాట. ఆ ఎలుక్కి ఇంకో ఆడ ఎలుకే కావాలి. అంటే మరి ఆ మనిషికున్న అందాన్ని ఆస్వాదించే ఇంద్రియ శక్తి ఈ ఎలుక్కి లేదు. మరి ఎలుకలు ఎలా ఉంటాయి? ఎలుకలనే వికారంగానే ఉంటాయి, అది మనకి తెలిసిందే. అటువంటి శరీరాలు. అదే విధంగా దేవాది దేవుడి అందాన్ని ఆస్వాదించాలంటే మనకి ఈ భౌతిక ఇంద్రియాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వీటి సహాయంతో మనం ఆస్వాదించలేం. దానికి మనకి ఆధ్యాత్మిక శరీరం కావాలన్నమాట. సరే, ఇక సమస్త జ్ఞానం, వైదిక సంపద, వైదిక జ్ఞానం ఏదైతే ఉందో ఇదంతా శ్రీకృష్ణ భగవానుడు కలిగి ఉన్నాడని చెప్పడం కరెక్ట్ కాదు. ఈ జ్ఞానానికి ఆది ఎవరయ్యా అంటే శ్రీకృష్ణ భగవానుడు. సర్వస్య చాహం హృది సన్నివిష్టో మత్తః స్మృతిర్ జ్ఞానం అపోహనం చ వేదైశ్చ సర్వేర్ అహమేవ వేద్యః వేదాంతకృత్ వేద విధేయమ చాహం. ఇందులో ఈ శ్లోకంలో చివరి 2 లైన్లు చూసుకుంటే సర్వస్య అదేంటి, వేదైశ్చ సర్వేర్ అహమేవ వేద్యః. మీరు మొత్తం వైదిక వాంగ్మయం అంతా చదువుకుని, వైదిక జ్ఞానం అంతా నేర్చుకుని మీరు జీవితంలో సాధించాల్సింది ఏంటయ్యా అంటే శ్రీకృష్ణ భగవానుడిని అర్థం చేసుకోవడం. ఇక చివరి లైన్ ఏంటిది? వేదాంతకృత్ వేద విధేవ చాహం. మరి మొత్తం వైదిక జ్ఞానం అంతా ఎవరి నుంచి వచ్చిందయ్యా అంటే అది శ్రీకృష్ణ భగవానుడి నుంచి. మరి సమస్త వైరాగ్యం శ్రీకృష్ణ, ఇవన్నీ ఉన్నా కానీ మామూలుగా మనకు కానీ కొంచెం డబ్బు, కొంచెం శక్తి, కొంచెం పరపతి, కొంచెం అందం, కొంచెం జ్ఞానం, ఇవన్నీ ఉంటే మనకు వైరాగ్యం ఉంటుందా? మనకైతే ఉండదు. చక్కగా ఇంద్రియ భోగాల్లో పడుతుంటాం అనమాట. మనల్ని అభిమానించేవాళ్ళు, లేకపోతే మనం అంటే ఇష్టం చూపించేవాళ్ళు, వీళ్ళతో ఉండి వీళ్ళతో మంచిగా చక్కగా లైఫ్ ఎంజాయ్ చేస్తాం. ఓకే, కానీ ఇవి లేకుండా మనం బ్రతకాలి అని ఎవరైనా అన్నారనుకోండి, మనకి వణుకు వచ్చేస్తుంది. నీకున్న సంపదను మొత్తం వదిలేసి ఒక సాధారణ జీవితం గడపాలి అని సడన్ గా ఎవరైనా అంటే మనం తట్టుకోలేము. మనకి ఉన్న కీర్తి ప్రతిష్టలకి ఏదైనా భంగం కలిగితే మనం తట్టుకోలేము. జనాల్లో మన కీర్తి అనేది తగ్గుతూ వస్తుంది, తట్టుకోలేము. వయసు రీత్యా మన అందం తగ్గుతుంది, ఏదో ఒక రకమైన చింత అనమాట. ఓకే, ఇది మన పరిస్థితి. మరి ఇవన్నీ ఉన్నా కానీ సంపూర్ణ వైరాగ్యం కలిగిన వ్యక్తి శ్రీకృష్ణ భగవానుడు. బృందావనాన్ని వదిలి వెళ్ళిపోతున్నప్పుడు ఎవరితో పాటు? అక్రూరుడితో. శ్రీకృష్ణ బలరాములు ఇద్దరు మరి బృందావనాన్ని వదిలి వెళ్ళిపోతున్నప్పుడు మరి శ్రీకృష్ణ భగవానుడు వదిలేసి వెళ్ళింది ఎవరెవరిని? మరి బాగా ఇష్టమైన గోపికలను వదిలేసి వెళ్ళిపోతున్నాడు. మరి శ్రీకృష్ణ భగవానుడిని అమితంగా ప్రేమించే యశోదమ్మను వదిలేసి వెళ్ళిపోతున్నాడు. శ్రీకృష్ణ భగవానుడిని ప్రేమించిన మిత్రులు ఉన్నారనమాట, గోపాలకులు అనమాట, వాళ్ళందరినీ కూడా వదిలేసి వెళ్ళిపోతున్నాడు. అంటే వైరాగ్యం అనమాట. అంటే శ్రీకృష్ణ భగవానుడికి ఉన్నంత వైరాగ్యం ఇంకెవ్వరికీ ఉండదు.
ఇవి భగవంతుడి లక్షణాలు. ఏ వ్యక్తి అయినా నేను భగవంతుడిని, నన్ను కలవండి, నా దగ్గర శరణాగతి తీసుకోండి, నేను మీకు మోక్షాన్ని ఇస్తానని ఎవడైనా అంటే వాడిలో ఈ లక్షణాలు ఉన్నాయో లేవో చూడాలి. ఏదో ఒక ఆశ్రమం లేకపోతే ఒక 500 కోట్లతో బిల్డింగ్ కట్టేసి ఇది నా కోట లేకపోతే ఇది నా లోకం అంటే కుదరదు. భగవంతుడి సంపద అంటే అది భగవంతుడి స్థాయిలో ఉండాలి. వాడేమో ముసలివాడు అయిపోతూ ఉంటాడు, జుట్టు తెల్లబడిపోతూ ఉంటుంది, వాడు భగవంతుడు అని చెప్పుకుంటాడు. ఇవి మనం చూస్తూనే ఉంటాం. పూజలు చేయించుకుంటూ ఉంటారు, ఫోటోలు పెట్టించుకుని అదేంటి ఇంకా పిచ్చి ఆ వెర్ర అనేది చూస్తే నవ్వాగదనమాట నాకైతే. చాలా మందిని చూస్తాం ప్రభు. ఇంకా వాళ్ళు చేసే అక్రమాలకి ప్రభుత్వం ఐటీ రైతులు చేస్తుంది అనమాట, ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ రైడ్. ఇది వాళ్ళ పరిస్థితి. ఇక వాడు భగవంతుడు, ఇక వాడిని కొలిచే వాళ్ళు చాలా మంది ఉంటారు. అయితే ఇలాంటి వ్యక్తులు వస్తూ ఉంటారు, కొంతకాలం భగవంతుడిగా చలామణి అవుతూ ఉంటారు. ఇది కొంతమంది కొంతమంది తక్కువ అల్పజ్ఞానం కలిగిన వ్యక్తుల దగ్గర, తర్వాత కనుమరుగు అవుతూ ఉంటారు. మళ్ళీ కొంతకాలం తర్వాత ఇంకొకటి వస్తాడు అనమాట. మళ్ళీ వాళ్ళు కొంతకాలం ఉంటారు, మళ్ళీ వాళ్ళు కనుమరుగు అయిపోతూ ఉంటారు. ఈ రకమైన పరిస్థితి వచ్చేసి మనం చూస్తూ ఉంటాం. అయితే మరి భగవంతుడి భక్తులుగా ఉన్న మనం, అలాగే విశ్వగురు శిల ప్రభుపాద వారి శిష్యులుగా ఉన్న మనం, మనకి ఇటువంటి అపోహలు అనేవి ఉండకూడదు అనమాట. అందుకనే మన గురువు గారు ఇచ్చిన భగవద్గీతను చక్కగా చదువుకోవాలి. మరి మరి అన్ని శాస్త్రాల సారం ఏదైతే ఉందో, మరి ప్రభుపాద వారు వచ్చేసి ఈ పుస్తకాలన్నీ ఎలా రాశారంటే అన్ని సంప్రదాయాలకు సంబంధించిన శాస్త్రాలు చదివి దానికి సంబంధించిన సారాన్ని మనకి ఇచ్చారనమాట. ఇది ఇక్కడ మనం తెలుసుకోవాల్సిన విషయం. అంటే ప్రభుపాద వారు పుస్తకాలు మనం చదువుకుంటే మరి అన్ని శాస్త్రాల సారం మనం తెలుసుకున్నట్టే. ఇతర సంప్రదాయాల్లో పుస్తకాలను కూడా ప్రభుపాద వారు చదివి ఆ సారాన్ని మనకి ఇక్కడ ఇచ్చారు. అంటే గురువు గారి పుస్తకాలు చదివితే కనుక మీరు చక్కగా ఇతర సంప్రదాయాల పుస్తకాలు కూడా మీరు చదివేసినట్టే, మీరు చదవకపోయినా చదివేసినట్టే. సో అది మనం అర్థం చేసుకోవాలి అదనమాట. ఇంకా ఈ టాపిక్ వచ్చేసి దీన్ని మనం ఇంకా నెక్స్ట్ క్లాస్ లో కూడా చెప్పుకుందాం. దీనికి పర్పort వచ్చేసి కొంచెం లెంతీగా ఉంది కాబట్టి, లెంతీగా ఉండడమే కాదు ఇందులో 2-3 అంశాలు ఉన్నాయన్నమాట. ఆ 2-3 అంశాల్లో ఒక అంశం గురించి మనం మాట్లాడుకుందాం. ఓకే, సో నారాయణ స్వామి ప్రభు, if anyone has any queries, we'll try to answer. హరే కృష్ణ. భక్తులకు ఎవరికైనా సందేహాలు ఉంటేనా దయచేసి హ్యాండ్ రైజ్ చేయండి. హరే కృష్ణ. ఉమారాణి మాతాజీ, మీ సందేహం ఏమైనా ఉంటేనా అడగండి మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభు. హరే కృష్ణ మాతాజీ. ప్రభు, ఇక్కడ మనం పర్పోట్లో అన్నిటికీ కారణము శ్రీకృష్ణ భగవానుడు అని అంటారు కదా ప్రభు. మరి వేరే స్తోత్రాలు చదివినప్పుడు కూడా కారణం అని వస్తుంది, తత్వస్తవం అని చదువుతారు దత్తాత్రేయుని. అందులో కూడా కారణం ఉంటుంది. అది ఎలా అర్థం చేసుకోవాలి ప్రభు? హరే కృష్ణ ప్రభు, ప్రణామాలు ప్రభు. హరే కృష్ణ ప్రభు. సో మాతాజీ, మీరు అడిగిన డౌట్ వచ్చేసి నేను ఒకసారి రిపీట్ చేస్తాను. అది కరెక్ట్ కాదు మీరు చెప్పండి, ఎందుకంటే నాకు వాయిస్ కొంచెం క్లారిటీ కనపడలేదు. ఇప్పుడు మీరు అడిగింది ఏంటంటే మరి శ్రీకృష్ణ భగవానుడు సర్వకారణ కారణం అని చెప్పేసి మరి బ్రహ్మ సంహితలో రాసింది. ఇప్పుడు వేరే స్తోత్రాలు చదువుకుంటే కనుక మరి మీరు ముఖ్యంగా దత్తాత్రేయుడు గురించి చెప్పారు, మరి వారి గురించి కూడా సర్వకారణ కారణం అని రాసింది. మరి వీటిల్లో దేన్ని ఆమోదించాలి అనేసి మీరు అడుగుతున్నారు. am I right మాతాజీ? ఓకే, సో మరి బ్రహ్మ సంహితలో వచ్చేసి అయితే మనకి ఇవన్నీ ఎవరి నుంచి వచ్చాయనేది ఒకటి చూసుకోవాలి. రెండవది ఇక అక్కడ చెప్పబడిన పర్సనాలిటీస్ గురించి కూడా మనం ఒకసారి చూసుకోవాలి. ఇక దత్తాత్రేయుడు వచ్చేసి ఈజ్ పార్షియల్ ఇన్కార్నేషన్ ఆఫ్ విష్ణు, అంటే విష్ణుమూర్తికి సంబంధించిన ఒక పాక్షిక అవతారం దత్తాత్రేయుడు. ఇక దత్తాత్రేయుడికి వేరే అవతారం లేదనమాట. ఇక దత్తాత్రేయుడి అవతారం
ఒకళ్ళు ఎవరో అని చెప్పేసి చెప్పుకుంటూ ఉంటారు, కానీ అది శాస్త్రానుసారం అటువంటివి ఏం లేవు. దత్తాత్రేయుడు మాత్రం విష్ణుమూర్తికి సంబంధించిన పాక్షిక అవతారం, అంటే విష్ణుతత్వం అనేది ఉంది. కాబట్టి సర్వకారణ కారణం అని చెప్పుకోవడం కొంతవరకు కరెక్టే, అంటే పాక్షికంగానే కాదు, ఇట్ ఈస్ కరెక్ట్ ఓన్లీ, ఎందుకంటే విష్ణుమూర్తి కాబట్టి. ఇకపోతే ఇక శ్రీకృష్ణ భగవానుడు గురించి కొత్తగా చెప్పుకునేది ఏం లేదు, ఎందుకంటే ప్రభుపాదుల వారు చెప్పారనే కాదు, సరే ఎవరైనా వాదించవచ్చు. ప్రభుపాదుల వారు అంటే ఒక వైష్ణవ సంప్రదాయానికి సంబంధించిన గురువు. మరి ప్రభుపాదుల వారు కావచ్చు, భక్తి సిద్ధాంత మహారాజు కావచ్చు, ఆఖరికి మధ్వాచార్యులు కావచ్చు, వీళ్ళందరూ కూడా ఒక వైష్ణవ సంప్రదాయానికి సంబంధించిన గురువులు. కాబట్టి వీళ్ళు శ్రీకృష్ణ భగవానుడు దేవాది దేవుడు అంటున్నారు అని చెప్పేసి ఒకళ్ళు అనొచ్చు. వాళ్ళు సహజంగా విష్ణు భక్తులు కాబట్టి వాళ్ళు మరి విష్ణుమూర్తి గొప్పగా ఉంటాడు, వాళ్ళ దేవుడు గొప్ప అన్నట్టు మాట్లాడతారు. సరే, వైష్ణవ సంప్రదాయాలన్నింటినీ పక్కన పెట్టేద్దాం. శ్రీ సంప్రదాయాన్ని కావచ్చు, బ్రహ్మ సంప్రదాయాన్ని కావచ్చు, కుమార సంప్రదాయాన్ని కావచ్చు, రుద్ర సంప్రదాయాన్ని కావచ్చు, వీటన్నిటినీ మనం కాసేపు పక్కన పెట్టేద్దాం. మరి ఒకసారి శంకర సంప్రదాయానికి వెళ్దాం. ఎవరు శంకర సంప్రదాయాన్ని స్థాపించింది? ఎవరు? శంకరాచార్యులు. ఓకే, అంటే అద్వైత సిద్ధాంతాన్ని ఆదిశంకరాచార్యులు. కరెక్ట్. మరి ఆదిశంకరాచార్యుల దగ్గర పరిస్థితి ఏంటో చూద్దాం. మరి మొత్తం దేశం అంతా అద్వైతాన్ని ప్రబోధించారు. అయితే దేనికి? బౌద్ధ మతాన్ని తరిమి కొట్టడానికి. దానికోసం ఆది శంకరాచార్యులు ఈ పనిచేశారు. మరి అంతా ఒకటే, అంతా నిరాకార బ్రహ్మం అని మొత్తం దేశమంతా ప్రచారం చేసిన ఆది శంకరాచార్యులు వచ్చేసి మరి అంటే 10 మందికి చెప్పిందేమో అద్వైతం, కానీ వ్యక్తిగతంగా వారికి వారు ఏం పాటించారని చూసుకోవాలి. ఒకానొక సమయంలో పరకాయ ప్రవేశం చేసినప్పుడు మరి ఆ దేశానికి సంబంధించిన రాణి ఎక్కడ మృతదేహాలు కనపడితే వాటన్నిటిని తగలబెట్టేమని ఆదేశించినప్పుడు మరి శంకరాచార్యుల శరీరం నిద్రావస్థలో ఉన్నప్పుడు మరి బట్టలు వచ్చేసి మరి శంకరాచార్యుల శరీరాన్ని కూడా మరి దహనం చేసే ప్రయత్నం చేశారు. అయితే ఆ ప్రక్రియలో ఏమైందంటే మరి దహనం అవుతుండగా శంకరాచార్యులు వారి శరీరంలోకి వారు వచ్చేసారు పరకాయ ప్రవేశం నుంచి. వచ్చినప్పుడు శంకరాచార్యులు చేతులు మాత్రం కాలిపోతాయి, మిగిలిన శరీరం బాగానే ఉన్నా చేతులు కాలిపోతాయి అన్నమాట. మరి ఆపత్కాల సమయంలో శంకరాచార్యులు వారి కోసం వారు చేసింది ఏంటి? నరసింహదేవుణ్ణి శరణు వేడారనమాట. నరసింహదేవుని ఆశ్రయం తీసుకున్నారు. శ్రీ నరసింహదేవ్ భగవానికి నరసింహ భగవానికి జై. నరసింహస్వామికి కొన్ని ప్రత్యేక ప్రార్థనలు చేశారనమాట. ఎవరు? శంకరాచార్యులు. ఆ రకంగా వచ్చిందే శ్రీ లక్ష్మీ నరసింహ కరావలంబ స్తోత్రం. అంటే వ్యక్తిగతంగా శంకరాచార్యులు వారికి వారేం పాటించుకున్నారు అనేది చూసుకుంటే మరి విష్ణుమూర్తి శరణం తీసుకోవడమే అనమాట. అదే పని మనము చేస్తున్నాం. శంకరాచార్యులు చెప్పింది ఏదైతే ఉందో, శంకరాచార్యులు బోధించిన విధానం ఏదైతే ఉందో అది మనం పాటించాం. కానీ శంకరాచార్యులు వ్యక్తిగతంగా ఏదైతే పాటించారో అది మనం పాటిస్తున్నాం. నెక్స్ట్, మరి శంకరాచార్యుల వారి తల్లి మరి వారి చివరి దశలో ఉన్నప్పుడు మరి శంకరాచార్యులను తలుచుకున్నప్పుడు శంకరాచార్యుల మరి తన తల్లికి ప్రత్యక్షం అవుతారు. ప్రత్యక్షం అయినప్పుడు మరి శంకరాచార్యుల తల్లి ఏముంటుంది? నాకు కన్ను మూసే ముందు శ్రీకృష్ణ భగవానుడు లీలను చూడాలి, ఇది నా కోరిక అని అడుగుతుంది. ఇక శంకరాచార్యులు వచ్చేసి శ్రీకృష్ణ భగవానుడిని ప్రార్థిస్తే శ్రీకృష్ణ భగవానుడు వచ్చేసి మరి తన లీలలన్నీ మరి శంకరాచార్యులు అడిగారు కాబట్టి ప్రదర్శిస్తాడనమాట. అంతిమంగా శంకరాచార్యుల తల్లికి మోక్షాన్ని ఇచ్చింది ఎవరు? దేవాది దేవుడు శ్రీకృష్ణ భగవానుడు. అంటే శంకరాచార్య అంటే మరి ఆది శంకరాచార్యుల కుటుంబం అంటే శంకరాచార్యులు వ్యక్తిగతంగా, అలాగే శంకరాచార్యుల కుటుంబం వారు వ్యక్తిగతంగా వారి కోసం వారు ఏదైతే పాటించారో అది మనం అందరం పాటిస్తాం అన్నమాట. మరి ఇంకా చెప్పొచ్చు వేరే దేవి దేవతల గురించి కూడా సృష్టి స్థితి లయ వీళ్ళు చేస్తారనేసి. కరెక్టే, అది బ్రహ్మ సమితిలో కూడా ఉంది. దుర్గాదేవి గురించి సృష్టి స్థితి ప్రళయ సాధన శక్తి రేఖ ఛాయే వయస్య భువనాని బిభర్తి దుర్గా ఇచ్చానురూపం అపియస్య చేష్టతేష గోవిందమాది పురుషం తమహం భజామి. భౌతిక ప్రపంచంలో వచ్చేసి
మరి భౌతిక ప్రపంచంలో సృష్టి, స్థితి, లయ ఇవన్నీ విష్ణుమూర్తి స్వయంగా పట్టుకోడు. సంకల్ప మాత్రం చేత ఇవన్నీ అయిపోతాయి. మరి విష్ణుమూర్తి సంకల్పించుకుంటాడు సరే, కానీ ఆ పని చేసేది ఎవరు? అదంతా భగవంతుడి కోసం చేసేది మహామాయ, దుర్గాదేవి అనమాట. మరి చూసే వాళ్ళకి దుర్గాదేవి చేస్తున్నట్టు కనపడుతుంది, కానీ అదంతా వెనకాల నుండి చేయించేది ఎవరు? విష్ణుమూర్తి అనమాట, అంటే శ్రీకృష్ణ భగవానుడు. మరి దుర్గాదేవి చేయట్లేదా? చేస్తుంది. దట్ ఈస్ ఆల్సో కరెక్ట్, దిస్ ఈస్ ఆల్సో కరెక్ట్. కానీ అంతిమ కారణం శ్రీకృష్ణ భగవానుడు. భౌతిక లోకంలో అగ్నిదేవుడు ఆయన పని ఆయన చేస్తూ ఉండొచ్చు. అగ్నిదేవుడు మరి అడవులను తగలబెట్టవచ్చు, గ్రహాలను కూడా తగలబెట్టేయచ్చు. అగ్నిదేవుడు గ్రహ మండలాలను కూడా తగలబెట్టేయచ్చు. కానీ ఎవరి ఆదేశానుసారం అదంతా జరుగుతుంది? శ్రీకృష్ణ భగవానుడు ఆదేశంతో జరుగుతుంది. ఇది మనం అర్థం చేసుకోవాలన్నమాట. మరి అగ్నిదేవుడు ఏం చేయట్లేదు, కానీ ఎవరి ఆదేశానుసారం ఇదంతా జరుగుతుంది? శ్రీకృష్ణ భగవానుడు ఆదేశంతో జరుగుతుంది. ఓకే, ఇది మనం అర్థం చేసుకోవాల్సిన విధానం అన్నమాట. ఓకే ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ ప్రభు. హరే కృష్ణ. రోజా బెహ్రా మాతాజీ, మీ సందేహాన్ని అడగండి మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభు, దండం ప్రణామం ప్రభు. ప్రతి ఒక్కరిలో భగవంతుడు చూడండి అని చెప్తున్నారు ప్రభు. ఓకే ప్రభు, అయితే ఇంట్లో కూడా ఏదో పని ఫర్ సపోజ్ అవసరమైతే పక్కనకి వెళ్ళండి అని చెప్తే వెళ్ళను అని చెప్తారు ప్రభు. అలాంటప్పుడు కొంచెం గట్టిగా అరిచి చెప్తేనే వింటారు ప్రభు, లేదనుకుంటే వినరు. అది నా సాధనలో లోపమా, లేదనుకుంటే నిజంగా అలా అరిచి చెప్తేనే వర్కౌట్ అవుతుంది ప్రభు, నెమ్మదిగా చెప్తే వినట్లేదు ప్రభు. చెప్పండి ప్రభు దీని గురించి. మాతాజీ, అందరిలో భగవంతుని చూడాలంటే ఎస్, దట్ ఇస్ కరెక్ట్ ఓన్లీ. భగవంత్ ఈశ్వర సర్వభూతానాం హృద్దేశే అర్జున తిష్టతి. ఇంకో శ్లోకంలో వచ్చేసి ఇది ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాం, సర్వస్య చాహం హృది సన్నివిష్టం. అంటే అన్ని జీవుల్లో కూడా, అన్ని జీవుల హృదయాల్లో భగవంతుడు పరమాత్మగా ఉన్నాడు అనమాట. కేవలం మనుషుల హృదయాల్లో మాత్రమే కాదు, మరి ప్రతి జీవి అంటే జంతువు, పక్షి ఇవన్నీ ఏవైతే ఉన్నాయో మరి వీటన్నిటి హృదయాల్లో కూడా మరి శ్రీకృష్ణ భగవానుడు పరమాత్మగా ఉన్నాడు అనమాట. ఆ లెక్కలో చూసుకుంటే కనుక మనం కనికరం అన్ని జీవుల మీద చూపించాలి, కేవలం మన ఇంట్లో వాళ్ళ మీదో లేకపోతే కొంతమంది మనుషుల మీదో కాదు. సో దట్ ఈస్ వన్ థింగ్. ఇక రెండవది, ఇక భౌతిక ప్రపంచంలో ఉండే డీలింగ్స్ అన్ని ఇక భౌతిక ప్రపంచంలో డీలింగ్స్ లాగే ఉంటాయి అనమాట. ఓకే, మరి పని అవ్వాలంటే కొన్నిసార్లు గట్టిగా మాట్లాడాల్సి వచ్చింది, అది మాట్లాడక తప్పదు. అది కరెక్టేనా ప్రభు, ఇలా గట్టిగా మాట్లాడడం, అరిచి చెప్పడం వల్ల? ఇట్ ఈస్ కరెక్ట్ ఓన్లీ మాతాజీ. కొన్నిసార్లు మనకి తప్పదు. ఎందుకు నేను కూడా చెప్తూ ఉంటాను కొన్నిసార్లు. ఎందుకంటే ఇప్పుడు మన భౌతిక ప్రపంచంలో వచ్చేసి అయితే మనకి వ్యక్తిగతంగా ఆ క్రోధం అన్నీ ఉండకూడదు అనమాట. ఎంతవరకు అవసరం అంతవరకే కోప్పడాలి. మనకి అదుపులో లేని కోపం వచ్చేసి అది మనకి హాని చేస్తుంది. ప్రభుపాల వారు కూడా ఒకసారి ప్రభుపాల వారి సమయంలో ఏమైందంటే మరి ఒక మందిరంలో వచ్చేసి యజ్ఞవతి చేస్తున్నారు అనమాట. యజ్ఞవతి చేస్తుంటే మరి వాళ్ళందరూ వచ్చేసి కొత్త వాళ్ళు అనమాట. వాళ్ళందరూ కొత్త వాళ్ళు అయితే ఫారినర్స్. వాళ్ళందరికీ ఇంకా ఈ సంస్కృతి గురించి, లేకపోతే యజ్ఞం ఎలా చేయాలి, హోమం ఎలా చేయాలి, హోమం చుట్టూ ఏమేమి పెట్టాలి, ఈ విషయాలన్నీ వాళ్ళకి పూర్తి అవగాహన అనేది లేదు. ప్రభుపాల వారు కొన్ని ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అయితే ఇచ్చారు, బాబు ఇలా చేయండి, ఇలా చేయండి, ఇలా చేయండి అనేసి. ఇస్తే వాళ్ళు ఏవి సక్రమంగా చేయలేదు. ప్రభుపాల వారు ఉన్నారు, ఈ హోమం సరిగ్గా సిద్ధం అవ్వలేదు అనమాట. మరి హోమం పెట్టారు కరెక్టే, అలాగే హోమకుండం చుట్టూ ఈ ఫ్రూట్స్ అనేవి పెట్టాలి, పళ్ళు అనేవి పెట్టాలన్నమాట. అవి లేవు. అవి లేకపోయేసరికి ప్రభుపాల వారు చెప్పారనమాట, తొందరగా అదేంటి ఆ పళ్ళు అవన్నీ తొందరగా తీసుకురమ్మని. అంటే కొంచెం గట్టిగానే, కొంచెం కోపంగానే చెప్పారనమాట. చెప్తే ఏమైంది, మరి హోమానికి తెచ్చే ఈ ఫలాలు ఏవైతే ఉన్నాయో మరి వాటిని కట్ చేయకూడదు, అంటే వాటిని ముక్కలు చేయకూడదు. మరి ఆ ఫలం ఏదైతే ఉందో దాన్ని మొత్తంగా తీసుకొచ్చి ఆ హోమకుండం చుట్టూ పెట్టాలి. అయితే వీళ్ళు ఏం చేశారు, వాటిని తీసుకొస్తూ ఎలా తీసుకొచ్చారంటే వాటిని ముక్కలు చేసి తీసుకొచ్చేసారు. అంటే వాళ్ళందరూ ఏమనుకున్నారంటే
భగవంతుడికి నైవేద్యం పెట్టేటప్పుడు ఈ ఫ్రూట్స్ అన్ని కట్ చేసి మంచిగా ఒక బౌల్లో పెట్టి దాని మీద ఒక తులసాకు పెట్టి మనం నైవేద్యం పెడతాం. వీళ్ళు ఆ రకంగా ఊహించుకున్నారనమాట. చక్కగా ఆ ఫ్రూట్స్ అన్ని మంచిగా కట్ చేసి తీసుకొచ్చారు. ఇక ప్రభుపాదుల వారి ఇంకా కోపం పెరిగిపోయింది. ఇక వాళ్ళని ఏంటంటే కొంచెం మందలించడం మొదలు పెట్టారు ప్రభుపాదుల వారు. ఈలోపు ఏమైందంటే ఒక హిప్పీ వచ్చాడనమాట. ఒక హిప్పీ వాడు వచ్చి ఏమన్నాడంటే, ప్రభుపాద ఏంటి ఎందుకు కోపడుతున్నారు, జపం చేయొచ్చు కదా అన్నాడు. సో ప్రభుపాదుల వారికే మరి ఎందుకు అంత కోపం తెచ్చుకుంటున్నారు, జపం చేయొచ్చు కదా అని చెప్పాడు అనమాట. ప్రభుపాదుల వారు ఏం చేశారు తెలుసా, ఇమ్మీడియట్ గా జపమాలు తీసుకుని జపం చేయడం మొదలు పెట్టారు. ఇమ్మీడియట్లీ హరి బోల్ ప్రభు. హరి బోల్ ప్రభు, హరి బోల్. ప్రభుపాదుల వారి ప్లేస్ లో మనం నోర్మై నువ్వు ముందు బయటకు వెళ్ళంటాం. ఇది మన పరిస్థితి. అవునా? కోపం వచ్చేసి ఎంతవరకు చూపించాలో అంతవరకే చూపించాలి. అంటే అవతల వ్యక్తులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళని సరిదిద్దడం వరకే మనం కోపం అనేది చూపించాలి. అంతే తప్ప మన అదుపులో లేని కోపం వచ్చేసి అది మనకు హాని చేస్తుంది అనమాట. భౌతిక ప్రపంచంలో తప్పదు, ఎందుకంటే ఒక్కొక్కళ్ళు ఒక్కో గుణంలో ఉంటారు. ఇప్పుడు తమో గుణంలో ఉన్న వ్యక్తులకి కొంచెం అంటిస్తేనే వాళ్ళు కొంచెం సత్వ గుణంలోకి వస్తారనమాట. కొంచెం అంటించక తప్పదు అప్పుడప్పుడు. అయితే ఆ అంటించడం అనేది ఒక పరిమిత స్థాయిలో ఉండాలన్నమాట, మొత్తం తగలపెట్టేయకూడదు. ఓకే, థ్యాంక్ యూ ప్రభు. హరే కృష్ణ. ఓకే, హరే కృష్ణ. కుమార్ ప్రభు, మీ సందేహాన్ని అడగండి ప్రభు. హరే కృష్ణ ప్రభు, ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ ప్రభు, ధన్యవాదాలు. ప్రభు, జీవులు ఏ విధంగా సృష్టించబడ్డారు ఈ బ్రహ్మాండం అని చెప్పారు కదా ప్రభు. అయితే ప్రభు, బ్రహ్మ వారి కర్మల అనుసారంగా జీవులకు వారి శరీరాలను నిర్ణయించడం జరుగుతుంది కదా. పుట్టుక అంటే జన్మించడము, వృద్ధి చెందడము, తర్వాత క్షీణించడము, నశించడం ఉంది కదా ప్రభు. ఈ నశించడం అయిన తర్వాత ఆ జీవులందరూ మళ్ళీ భగవంతునిలోకి వెళ్తారు కదా ప్రభు. ఆ స్థితిని మనము ఏమని చెప్పవచ్చు ప్రభు? అంటే మళ్ళీ జన్మించే వరకు ఉండే స్థితిని మనం ఏమని చెప్పగలం? అది ఒక నిద్రాణమైన స్థితి అని చెప్పొచ్చు ప్రభు. సహజంగా వచ్చేసి ఆత్మలు వచ్చేసి ఎప్పుడు యాక్టివ్ అనమాట. అంటే మనందరం జీవులు వచ్చేసి మనం ఎప్పుడు యాక్టివ్గా ఉంటాం. అయితే ఇందులో ఒక్కొక్కటి ఆన్సర్ చేస్తాను. ఒకటి వచ్చేసి ఎవరి కర్మానుసారం వాళ్ళకి శరీరాలు ఇస్తారన్నారు. ఒకటి బ్రహ్మదేవుడు వచ్చేసి సృష్టి అనేది మొదలు పెడతాడు. ఇక కర్మానుసారం ఎవరి శరీరాలు వాళ్ళకి రావడం అనేది అది భౌతిక ప్రకృతి చర్యల ద్వారా జరిగిపోతుంది. భౌతిక ప్రకృతి వచ్చేసి దాని చర్యల ద్వారా కర్మానుసారం ఏ జీవికి ఆ శరీరం రావడం అనేది జరుగుతుంది. ఇంకోటి, జీవులు సృష్టించబడ్డా ఉన్నారు కదా, జీవులు సృష్టించబడ్డం కాదు. దేవాది దేవుడికి ఎలాగైతే ఒక పుట్టుక తేదీ అనేది లేదో, మనకు కూడా ఒక పుట్టుక తేదీ అనేది లేదు. దేవాది దేవుడు ఏ రకంగానైతే సనాతనుడో మనం కూడా అదే రకంగా సనాతనులు. మరి భౌతిక ప్రపంచంలో ఇదంతా ఏంటి? భౌతిక ప్రపంచం నుంచి జారిపడ్డాం అనమాట. ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచం నుంచి మనం భౌతిక ప్రపంచంలోకి జారిపడ్డాం. అంతే తప్ప మనల్ని కూడా మనకు కూడా సృష్టించడం, మనల్ని ఎవరో సృష్టించారు అనేది లేదు. మన శరీరాలు సృష్టించబడ్డాయి, దట్ ఈస్ కరెక్ట్. మన భౌతిక శరీరాలు సృష్టించబడతాయి, దట్ ఈస్ కరెక్ట్ ఉంది. కానీ ఆత్మస్వరూపులుగా ఉన్న ఆత్మలమైన మనం మనల్ని సృష్టించలేదన్నమాట. అదెలా సాధ్యం? ఈ కొన్ని విషయాలు వచ్చేసి మన భౌతిక బుద్ధికి అర్థం కావు. మన భౌతిక బుద్ధికి ఈ విషయాలు అర్థం చేసుకునేంత సామర్థ్యం లేదనమాట. ఇక శ్రీకృష్ణ భగవానుడు చెప్పింది ఏంటి? మమైవాంశో జీవలోకే జీవభూత సనాతన. మనం కూడా సనాతనలో అనమాట. ఓకే, అదొకటి. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి వాట్ ఈస్ ద నెక్స్ట్ పాయింట్? ఫస్ట్ వచ్చేసి జీవుల గురించి, రెండోది వచ్చేసి కర్మానుసారం శరీరాలు రావడం గురించి, ఇక మూడోది వచ్చేసి భౌతిక సృష్టి అంతా లయం అయిపోయింది, కానీ జీవులన్నీ కూడా మరి జీవులన్నీ కూడా మోక్ష మార్గం వైపు రాలేదు. మరి ఇంకా వాళ్ళకి కర్మ అనేది ఉంది. ఈ రకంగా భౌతిక లోకాలు నాశనం అయిపోయినప్పుడు ఆ జీవులన్నీ ఎక్కడికి వెళ్తాయి? కరెక్ట్, ఆ జీవులన్నీ మహావిష్ణువు శరీరం లోపలికి వెళ్తాయి. మహావిష్ణువు శరీరం లోపల పూర్తి నిద్రావస్థలో ఉంటాయి అన్నమాట జీవులు.
జీవులన్నీ పూర్తి నిద్రావస్థలో ఉంటాయి. భగవంతుడు మళ్ళీ ఈ భౌతిక సృష్టి చేయాలి అని సంకల్పించినప్పుడు ఈ జీవులన్నీ మళ్ళీ ఈ భౌతిక ప్రపంచంలోకి ప్రవేశపెట్టబడతాయి. ఇక వాళ్ళకున్న కోరికలు కర్మలను బట్టి వాళ్ళకి మళ్ళీ ఆయా శరీరాలు అనేవి రావడం జరుగుతుంది. ఓకే ప్రభు, అది నిద్రావస్థ అంటారు. ఓకే ప్రభు. హరే కృష్ణ ప్రభు. ప్రణామం. హరే కృష్ణ. జై ప్రభు. జై ప్రభు. హరే కృష్ణ. యశోద కృష్ణ మాతాజీ, మీ సందేహాన్ని అడగండి మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభు. దండోత్ ప్రణామం ప్రభు. హరే కృష్ణ ప్రభు. ధన్యవాదాలు ప్రభు. ఇది ఈమెయిల్ యశోద కృష్ణ అని ఉంటుంది ప్రభు. నా పేరు చంద్ర ప్రభు. ఓకే, సారీ ప్రభు, చంద్ర ప్రభు. హరే కృష్ణ. అదే ప్రభు, ఇందాక శంకరాచార్య గురించి చెప్పారు కదా ప్రభు. అవునవును ప్రభు. వాస్తవం ప్రభు మీరు చెప్పింది. శంకరాచార్యులు గీతా మహాత్మ్యంలో కూడా చెప్పారు ప్రభు. ఏకం శాస్త్రం దేవకి పుత్ర గీతం అని మన భగవద్గీత ఉపోద్ఘాతంలో కూడా రాశారు. అలానే భజగోవిందంలో కూడా పునరపి జననం పునరపి మరణం జఠరేషైన మిహ సంసారే తదుస్తాడు కృపయా పరే పాహి మురారే అని, అంటే వ్యక్తిగతంగానే కాకుండా ఆయన శాస్త్రాలు కూడా చెప్పడం జరిగింది వాస్తవం. చాలా బాగా వచ్చేసి అద్వైతం అన్నమాట. అవును ప్రభు, వాస్తవం. శంకరాచార్యులు కూడా మీరు చక్కగా గుర్తు చేశారు అన్నమాట. మంచి ఎవిడెన్స్ అనమాట. ధన్యవాదాలు ప్రభు. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. సులక్షణ మాతాజీ, మీ సందేహాన్ని అడగండి మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. దండాలండి ప్రభుజీ. సందేహం కన్నా కూడా ఒక పాయింట్ నేను ఈరోజు తెలుసుకున్నాను ఏమంటే, అంటే మీరు ఈరోజు చాలా బాగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు ప్రభుజీ. శ్రీకృష్ణని ఎందుకు మనం భగవానుడు అని అంటాము అది తెలుసు, అంటే ఇప్పుడు చాలా రోజులుగా వింటున్నాము. కానీ ఈరోజు ఇంకా చాలా చక్కగా ఒక్కొక్క పాయింట్, అంటే 6 ఐశ్వర్యాన్ని ఒక్కొక్క పాయింట్ తీసుకుని చాలా డీటెయిల్గా మీ వేలో మీరు చాలా చక్కగా చెప్పారు. చాలా బాగా ప్రభుపాద గారు, అంటే ప్రభుపాద గారికి కోపం వస్తే ఆయనకి ఒక హిందీ వచ్చి చెప్తున్నారు జపం చేసుకోండి అని చెప్పి. అంటే ఏంటి అంటే కోపం అన్నది అటువంటి ఒక గుణం అనమాట. అది మనం కంట్రోల్ చేసుకోవాలి. పరమాత్మ ఎవరి రూపంలో అయినా వచ్చి చెప్పచ్చు మనకి ఎలా కంట్రోల్ చేసుకోవాలి అన్న విషయం. అట్లా నాకు అర్థమైంది ప్రభుజీ. ఆచార్యులు వచ్చేసి వాళ్ళు ఉదాహరణతో చెప్తారనమాట. అంటే ఆచార్య అనే పదానికి అర్థం ఏంటంటే, మరి ఒక ఉదాహరణతో వాళ్ళు అవతల వాళ్ళకి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారనమాట. ఇప్పుడు హిందీ వచ్చేసి మీరు జపం చేసుకుంటే పోతుంది కదా అంటే, ఇప్పుడు అంటే హరే కృష్ణ మహామంత్రానికి ఉన్న విలువ ఏంటనేది మరి అది ఆచార్యులు పాటిస్తూ అవతల వాళ్ళకి చూపించారనమాట. మరి శిష్యుల్ని సరిదిద్దడానికి గురువు గారు చూపించే కోపం ఏదైతే ఉందో దట్ ఈస్ కరెక్ట్ యాంగర్ ఓన్లీ. దేవాదేవుడు చేసే పని ఏదైతే ఉందో అది తప్పవదు అనమాట. అదేవిధంగా మరి దేవుడితో దాదాపు సమానమైన ఆచార్యులు ఎవరైతే ఉన్నారో, దేవుడి స్థాయిలో మనం పూజించే ఆచార్యులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు చేసే పనిలో ఒకటి కూడా తప్పు కాదు, ఒక పని కూడా తప్పు కాదు. శిష్యులను సరిదిద్దడానికి అవసరమైతే కొంచెం కోపం అనేది చూపించాలి. ఓకే. సో ఇంకొకటి, ఇక హరే కృష్ణ మహామంత్రం ఏదైతే ఉందో దాని విలువ కూడా అందరికీ తెలియజేయడానికి ఇంకోటి, అంటే హరే కృష్ణ మహామంత్రం పట్ల ఆచార్యులకు ఉన్న చైతన్యం ఏంటి? మరి సాధారణంగా మనందరికీ హరే కృష్ణ మంత్రం అంటే మనకున్న చైతన్యం ఏంటి? ఓకే, అదొక మంత్రం. అంటే మనం ఎప్పుడు చెప్పుకుంటాం హరే కృష్ణ మహామంత్రానికి సాక్షాత్తు భగవంతుడికి ఇద్దరికి తేడా లేదు. మరి భగవంతుడిది నిజరూప దర్శనం, అలాగే అది మరి గుళ్ళో ఉండే అర్చ విగ్రహం విగ్రహ రూపం అయితే, మరి ఈ హరే కృష్ణ మహామంత్రం శబ్ద విగ్రహ రూపం అని మనం ఎప్పుడు చెప్పుకుంటూ ఉంటాం. కానీ వాస్తవానికి మనందరికీ ఉన్న చైతన్యం ఏంటి? మరి హరే కృష్ణ అని చెప్పేసి ఎవరైనా జపం చేస్తుంటే ఓకే, వాళ్ళు మంత్ర జపం చేస్తున్నారు. ఇది మనకున్న చైతన్యం. మనకున్న చైతన్యం పరిమితమైన చైతన్యం, ఒక మంత్రంలా చూస్తాం, ఒక పవిత్రమైన మహామంత్రంలా చూస్తాం. కానీ ఆచార్యులకున్న చైతన్యం ఏంటి? ఎవరైనా హరే కృష్ణ అంటే ఆ శబ్దాన్ని వాళ్ళు మంత్రంలా కాదు, దేవాతి దేవుడు వచ్చేసాడు అనే చైతన్యంతో ఆచార్యులు ఉంటారనమాట. అందుకే ఆ హిప్పి మరి హరే కృష్ణ జపం చేయొచ్చు కదా అంటే వెంటనే హరే కృష్ణ జపం పట్టుకుంది.
అది ఆచార్యులకు ఉండే చైతన్యం అనమాట. ఆచార్యులను ఎవరు గైడ్ చేయాల్సిన పని లేదు. కాకపోతే హరే కృష్ణ మంత్రం వినగానే మరి ప్రభుపాదుల వారికి దేవాది దేవుడు కనిపించాడు అనమాట. అంటే దేవాది దేవుడిని చూసేంత చైతన్యం ఉండే. మనకి మరి ఆ శబ్దాన్ని వింటే ఓకే, ఇది మంత్ర జపం జరుగుతుంది, ఇది మన చైతన్యం అనమాట. ఓకే మాతాజీ, ద డిఫరెన్స్ ఇస్ దేర్ బిట్వీన్ ఆచార్య అండ్ ఆర్డినరీ సోల్. ఓకే ప్రభుజీ, హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభు. కెన్ ఐ టేక్ వన్ లాస్ట్ క్వశ్చన్ ప్రభు? ఎస్ ప్రభు, ప్లీజ్. హరే కృష్ణ. మల్లారెడ్డి ప్రభు, మీ సందేహాన్ని అడగండి ప్రభు. మల్లారెడ్డి ముత్యాల, సో మీ సందేహాన్ని అడగండి. ఓకే ఓకే, థ్యాంక్స్ ఫర్ ఎన్లైటింగ్ us ప్రభు. ప్రభు స్మాల్ అనౌన్స్మెంట్ ప్రభు. ఇంకా ఎవరైనా వ్యాస పూజ ఇంకా సెండ్ చేయని వారు దయచేసి సెండ్ చేయగలరు ప్రభు. ప్రభు చాట్లో అడుగుతున్నారు, జపా రౌండ్స్ ఎలా ఎంటర్ చేయాలని అడుగుతున్నారు ప్రభు. కొంచెం ఒకసారి మీ నెంబర్ డిస్ప్లే చేస్తారా? ఎస్ ప్రభు. నేను అదేంటి, ఓకే. సో దయచేసి ఇప్పుడు వ్యాస పూజ వచ్చేసి మనకి వచ్చే నెలే ఉంది. అంటే జన్మాష్టమి తర్వాత రోజు మనకి వ్యాస పూజ అనమాట. మన గురువు గారి కోసం మరి మీరందరూ ఒక 2 పనులు చేయాల్సి ఉంటుంది. ఒకటి వచ్చేసి గురువు గారి కోసం లేఖ అనేది రాయాలి. దీని గురించి ఇంతకు ముందు ఓ 2-3 సెషన్స్ లో చెప్పాము. సాదే ప్రభు కూడా చెప్తున్నారు, నాకు తెలిసి రాజమండ్రి ప్రభు కూడా చెప్పినట్టున్నారు కదా ప్రభు. ఎస్ ప్రభు. ఓకే, అయితే ఈ వ్యాస పూజ లేఖ వచ్చేసి దయచేసి మరి అందరూ కాస్త సమయం తీసుకుని, ఎవరైతే రాయలేదో వారు కొంచెం సమయం తీసుకుని వ్యాస పూజ ఆఫరింగ్ అనేది రాసి, ఇప్పుడు చాట్ లో ఒక నెంబర్ పెట్టారనమాట, 9916088344. ఇప్పుడు ఒక పని చేయండి, ఒక నోట్ ప్యాడ్ ఓపెన్ చేసి దాని మీద నెంబర్ రాసి స్క్రీన్ మీద ప్రెజెంట్ చేయండి. అప్పుడు అందరూ నోట్ చేసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది. అందరూ ఈ చాట్ బాక్స్ అనేది చూడొచ్చు, చూడకపోవచ్చు. షూర్ ప్రభు. ఓకే, ఈ వ్యాస పూజ అనేది మరి నారాయణ స్వామి ప్రభుకి వాట్సాప్ లో పంపించండి. ప్రతి వ్యాస పూజ డాక్యుమెంట్ మీద మీ పేరు, మీ ఊరు, అలాగే మీ మొబైల్ నంబర్, ఈ 3 విషయాలు రాసి పంపించాలన్నమాట. ఓకే, ఇది గురువు గారి కోసం మనం చేయాల్సిన పని, ఇది ఒక పని. రెండోది, ఎవరైతే హైదరాబాద్ దగ్గరలో ఉన్నారో, అంటే మరి ప్రభుపాదుల వారి కోసం సెప్టెంబర్ 5వ తారీఖున అంటే నందోత్సవం రోజు మరియు మరి ప్రభుపాదుల వారి ఆవిర్భావ దినోత్సవం, ఆ రోజు వచ్చేసి ప్రభుపాదుల వారి కోసం మంచి మంచి వంటకాలు, ఒక టిఫిన్ ప్లేట్ క్వాంటిటీ చాలు, అంత మాత్రం మరి మీరు ఎన్ని ఐటమ్స్ చేయగలిగితే అన్ని ఐటమ్స్ తీసుకొచ్చి మీరు మన మందిరంలో ఇవ్వాలన్నమాట. గురువు గారి కోసం మీరు వాటిని చేసి తీసుకురావచ్చు. వాటన్నిటిని ఆ వ్యాస పూజ టీంకి మనం అప్పచెప్పేస్తాం. వాళ్ళు అవన్నీ గురువు గారికి నైవేద్యం పెడతారు అనమాట. ఓకే, మన ఐక్య విద్య తరపున మనం చాలా ఎక్కువ ఐటమ్స్ చేసి పెట్టాలి గురువు గారికి. ఇప్పుడు స్క్రీన్ మీద కనపడుతున్న నెంబర్ ఏదైతే ఉందో, మరి ప్రతిరోజు స్వాగతం కృష్ణ ఈ జపయజ్ఞ రౌండ్స్, మరి వాటిని ఎంటర్ చేయడంలో ఏమైనా సమస్య వచ్చినా లేకపోతే దాని గురించి తెలియకపోయినా స్క్రీన్ మీద ఉన్న నెంబర్కి మీరు కాల్ చేయొచ్చు. మీరు ఆ మొబైల్ నెంబర్ ఎక్కడైనా రాసుకోవచ్చు, లేదా మీరు స్క్రీన్ షాట్ కూడా తీసుకోవచ్చు. స్క్రీన్ షాట్ తీసుకుంటే ఆ నెంబర్ మీకు ఇమేజ్ లాగా ఉంటుంది, మీరు చూసి ప్రభు కాల్ చేయొచ్చు అనమాట. హరే కృష్ణ ప్రభు. ఎస్ మాతాజీ, హరే కృష్ణ ప్రభు. మీరు ఇందాక చెప్పారు కదా సెప్టెంబర్ 5th మనం ప్రభుపాదకి మనం చేసి తీసుకురావచ్చని, అది టైమింగ్ కూడా చెప్పారా ప్రభు ఒకసారి, ఏ టైం కల్లా తీసుకురావాలి అని? యూజువల్ గా ఈవెన్ కొంచెం వాటికి ప్రిన్సిపల్స్ కూడా ఉన్నాయి కదా ప్రభు, కొన్ని మనం పాటించాలి, అవి కూడా ఒకసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి. కరెక్ట్. సో కొన్ని ముఖ్యమైన విషయాలు చెప్తాను వినండి. మరి మనం వంటలు అనేవి ప్రిపేర్ చేస్తున్నాం, అంటే కొన్ని వంటకాలు అనేవి చేస్తున్నాం. మరి గురువు గారి కోసం వండేటప్పుడు మనం ఖచ్చితంగా స్నానం ఆచరించి వండాలన్నమాట. స్నానం ఆచరించి ఉతికిన బట్టలు వేసుకోవాలి. కొంతమంది స్నానం చేసి ఆ విడిచిన బట్టలు వేసుకుంటారు. సో చక్కగా ఉతికిన బట్టలు వేసుకుని మనం వంట అనేది చేయాలి, అదొకటి. రెండవది, ఈ ఉల్లిపాయ వెల్లుల్లిపాయ వాడకూడదు ఆ వంటకాల్లో, ఉల్లిపాయ వెల్లుల్లిపాయ వాడకూడదు, దట్ ఈస్ నెంబర్ 2. ఇంకొకటి, మనం వేసే కొన్ని మసాలా పౌడర్స్ కావచ్చు, లేకపోతే కొన్ని ఫ్లేవర్ రావడానికి పౌడర్స్ వేస్తాం, వాటిల్లో కూడా ఈ వెల్లుల్లిపాయ కావచ్చు, ఉల్లిపాయ ఫ్లేవర్ కానీ కలుపుతారనమాట. అంటే ఆ మసాలాలో, ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మ్యాగీ తీసుకున్నాం అనుకోండి, ఆ మ్యాగీ ప్యాకెట్ లో మసాలా ప్యాకెట్ చిన్నది ఉంటుంది సిల్వర్ది, అందులో వచ్చేసి గార్లిక్ పౌడర్ ఉంటుంది అనమాట, సారీ ఆనియన్ పౌడర్ ఉంటుంది.
అంటే అందులో ఎంతో కొంత ఉల్లిపాయ కానీ వెల్లుల్లిపాయ కానీ దాని ఫ్లేవర్ కలిసి ఉంటుంది. అటువంటి పదార్థాలు వాడకూడదు. ఏదైనా ఒక పౌడర్లో ఉల్లిపాయకి సంబంధించిన ఇంగ్రీడియంట్స్ కానీ లేకపోతే వెల్లుల్లిపాయకి సంబంధించిన ఇంగ్రీడియంట్స్ కానీ ఉంటే అసలు అది వాడకూడదు అనమాట. అంటే ఉల్లిపాయ వెల్లుల్లిపాయ ఏ మాత్రం టచ్ అవ్వకూడదు. అలాగే కొన్ని పులిహోర పౌడర్లు ఉంటాయి అన్నమాట. వాటిల్లో కూడా తక్కువ మోతాదులో ఈ వెల్లుల్లి అనేది వేస్తారు. అయితే ఆ పౌడర్ పనికిరాదు, అది మనం వాడకూడదు అనమాట. ఇక ఉల్లిపాయ వెల్లుల్లిపాయ అసలు అది కొంచెం అంటే కొంచెం కూడా ఉండడానికి వీల్లేదు. ఇంకొకటి, మన వంట పాత్రలు ఏవైతే ఉన్నాయో, ఇంట్లో మనం వంట చేసుకునే పాత్రలు ఏవైతే ఉన్నాయో మరి వాటిని చక్కగా శుభ్రం చేయాలి. శుభ్రం చేసిన తర్వాత కొంచెం గోమూత్రం వేసి కడగాలన్నమాట. కొంచెం గోమూత్రం వేసి కడిగేసి అప్పుడు వాటిని వంట చేయడానికి వాడవచ్చు. మనం వంటకు వాడే పొయ్యి కూడా కొంచెం గోమూత్రంతో శుద్ధి చేయాలన్నమాట. అంటే కొంచెం గోమూత్రం స్ప్రే చేయాలి, లేకపోతే చల్లడం అది చేయాలన్నమాట. ఓకే, మనం శుచిగా ఉండాలి. ఇంకోటి, తలస్నానం చేయాలి. చాలా మంది తలస్నానం చేయరన్నమాట. తలస్నానం అనేది ప్రతిరోజు చేయొచ్చు. శుభ్రత కోసం మనం ప్రతిరోజు చేస్తాం అనమాట. అంటే స్నానం చేయడం అంటే తలార స్నానం చేయాలన్నమాట. స్నానం చేసి అప్పుడు వంట చేయాలి మనం. ఇంకా వంట చేసేటప్పుడు మనం అవి ఇవి మాట్లాడుతూ చేయకూడదు. అవి ఇవి మాట్లాడుతూ చేస్తే ఏమవుతుందంటే మరి నోట్లోంచి మరి లాలాజలం మన లాలాజలం ఏదైతే ఉందో ఎంతో కొంత ఇలా వంటకాలు పడవచ్చు. అప్పుడు అది అసలు నైవేద్యం పెట్టడానికి పనికిరాదు. అటువంటి దాన్ని తీసుకెళ్లి మనం నైవేద్యం పెట్టామంటే అది అపరాధం అవుతుంది. బెస్ట్ థింగ్ ఈజ్ పుట్ ఏ మాస్క్. మాస్క్ ఒకటి పెట్టేసుకుని మనం వంటనే చేయొచ్చు. ఓకే, సో ఈ రకంగా శుభ్రతకు సంబంధించి మరి ఆ వంటకం యొక్క పవిత్రత ఏదైతే ఉందో దానికి సంబంధించి మనం జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి. అలాగే వంట మొదలు పెట్టడానికి ముందు కనీసం ఒక 2-3 మాల్లో హరే కృష్ణ మహామంత్రం జపం చేసుకుని అప్పుడు మొదలు పెట్టడం మంచిది. ఇప్పుడు ఇవేవైతే ఉన్నాయో ఇవన్నీ మనం మర్చిపోయే అవకాశం ఉంటుంది. దీనికి సంబంధించి ఒక డాక్యుమెంట్ కూడా తయారు చేసి మేము మీకు అందిస్తాం అనమాట. ఇక టైమింగ్స్ వచ్చేసి మరి వ్యాస పూజ రోజు సాయంత్రం పూట అప్పచెప్పాలన్నమాట. అంటే సాయంత్రం 4:30-5 4 నుంచి 5 మధ్యలో ఉంటుందన్నమాట టైం అనేది. ఆ టైంలో అప్పచెప్పాలి. అంటే దానికి అనుగుణంగా మీరు మధ్యాహ్నం పూట 12 అలా వంట అనేది మీరు మొదలు పెట్టుకోవచ్చు. ఇది పిండి వంటలు అనుకోండి, కొంచెం టైం పడతాయి. లేదు మనం చేసేది పులిహోర ఇటువంటి సింపుల్ ఐటమ్స్ అయితే కనుక 1 గంటలో కూడా చేసేయచ్చు. అంటే మీరు 2:30-3 వంట చేసినా 4 రెడీ అయిపోతాయి. 4:30 ఆ టైంకి మీరు టెంపుల్లో అందజేయచ్చు. అంటే ఐటమ్ని బట్టి మీరు వంట అనేది ఎంత ముందుగా చేసుకోవాలనేది మీరు ప్రణాళిక అనేది వేసుకోవచ్చు అనమాట. యూ కెన్ డూ దట్ వే. ఓకే, హరే కృష్ణ. ప్రభుపాల అర్పించే రోజు మధ్యాహ్నం ప్రసాదం తీసుకుంటాం కదా ప్రభు. ఎస్ మాతాజీ. తీసుకున్న తర్వాత స్నానం చేసి చేయాలి. లేదు, మీరు ప్రసాదం తీసుకున్న తర్వాత అయినా మీరు వంట చేయొచ్చు. మామూలుగా కొంతమంది స్నానం చేయకుండా వంట స్టార్ట్ చేస్తారు. ఎలాగంటే పొద్దున నిద్ర లేచిన వెంటనే పళ్ళు కూడా దొంగకోకుండా వంటింట్లోకి టీ పెట్టుకోవడానికి వెళ్ళిపోతారు అనమాట. అవునులేండి. ఆ రకంగా మనం చేయకూడదు. ఓకే ఓకే. సో చాట్ బాక్స్ లో ఒక డౌట్, వై ఆల్ గాడ్స్ టుక్ ఇన్కార్నేషన్స్ ఇన్ ఇండియా ఓన్లీ, వై నాట్ ఇన్ అదర్ ప్లేసెస్ ఆఫ్ వరల్డ్ ప్రభు? ప్రపంచంలో మిగిలిన ప్రదేశాల్లో కూడా మరి భగవంతుడు ఆవిర్భావం అనేది జరిగింది. ఎందుకు మన భూమండలం ఒకటనే కాదు, ఇతర లోకాల్లో కూడా భగవంతుడు ఆవిర్భావం అనేది ఉంటుందన్నమాట. శ్రీమద్ భాగవతంలో భగవంతుడు చెప్పే విషయం, మరి సముద్రంలో ఎన్ని అలలు ఉన్నాయో లెక్క పెట్టవచ్చు, కానీ మరి ఈ విశ్వంలో నా అవతారాలు ఎన్ని అనేవి ఎవరూ లెక్క పెట్టలేరు అనేసి మరి భగవంతుడు చెప్తాడు అనమాట. మనకి తెలిసిన అవతారాలు కొన్ని అనమాట. భగవంతుడికి ఎన్నో అవతారాలు ఉన్నాయి. మరి కాలానుగుణంగా ఎక్కడెక్కడ ఏ రకంగా అవతరించాలో భగవంతుడు అవతరిస్తూ ఉంటాడు. మనకి తెలియదు అంతే, ఓన్లీ వీ డోంట్ నో. ఓకే, హరే కృష్ణ ప్రభు. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభు, దండవత్ ప్రణామం ప్రభు. అయితే అలాంటప్పుడు మరి ఇప్పుడు ముస్లిమ్స్ భగవంతుడు కూడా ఆయన అవతారమేనా? వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ క్వశ్చన్. యా, మీరు అడిగిన క్వశ్చన్ కరెక్టే మాతాజీ.
అయితే భగవంతుడు వచ్చేసి ఏ స్థాయి వ్యక్తులకి, మరి క్రిస్టియన్స్ కావచ్చు, ముస్లిమ్స్ కావచ్చు, ఏ స్థాయి వ్యక్తులకి, ఏ రకమైన వ్యక్తులకి మరి ఎంతవరకు అవసరమో అంతవరకు ప్రకటమయ్యాడు అనమాట. ఏ యథామాం ప్రపద్యంతే తాం తదైవ భజామ్యహం అనేది ఒకటి. మరి భగవంతుడు వచ్చేసి మరి ముస్లింల విషయంలో భగవంతుడు అంటే ఏంటి, మీరు ముస్లిం దగ్గరికి వెళ్ళి భగవంతుడు అంటే ఏంటి అని మీరు అడిగితే వాళ్ళు ఏం చెప్తారంటే, భగవంతుడు అంటే మరి భగవంతుడికి ఒక ఆకారం ఉండదు, భగవంతుడికి ఒక రూపం ఉండదు అనేసి వాళ్ళకి ఎంతవరకు అయితే ఇవ్వబడిందో అంతవరకు చెప్తారనమాట. అంటే మోర్ ఆర్ లెస్ నిరాకారంగా ఉంటుంది అన్నమాట. భగవంతుడు అంటే ఏంటంటే మరి భగవంతుడు ఒక నిరాకారుడు, ఒక ఆకారం లేదు. భగవంతుడికి ఒక ఆకారాన్ని పెట్టి పూజించడం అనేది అది సరైన పద్ధతి కాదు అనేసి వాళ్ళు చెప్తారు. ఇక క్రిస్టియన్స్ని అడిగితే ఇక వాళ్ళు చెప్పేది ఏదో వాళ్ళు చెప్తారనమాట. స్వర్గలోకం అని చెప్తారు అనమాట, పరలోకం అని చెప్తారు. ఇక ఒకసారి అక్కడికి వెళ్తే ఇక మనకి అన్ని రకాల సుఖాలు ఉంటాయి. అంటే భగవంతుడిని నమ్ముకుంటే స్వర్గానికి వెళ్ళొచ్చు. అంటే వాళ్ళ ప్రకారం స్వర్గం అంటే అన్నిటికన్నా అది దాన్ని ఏమంటారు, అన్నింటికన్నా ఒక పెద్ద అచీవ్మెంట్, అదో పెద్ద లక్ష్యం. ఏంటంటే ఇస్లాంలో కావచ్చు, క్రిస్టియానిటీలో కావచ్చు, స్వర్గలోకం అంటే అన్నిటికన్నా పై స్థాయి లక్ష్యం అది. అంటే వాళ్ళ చైతన్యం అంతవరకే. మరి నిజానికి ఈ మిడిల్ ఈస్ట్, మధ్యప్రాచ్యం ఏదైతే ఉందో ఆ ప్రదేశంలో మరి మొహమ్మద్ ప్రవక్త కావచ్చు, లేకపోతే యేసు ప్రభు కావచ్చు, వాళ్ళు వాళ్ళు ఆ సమయంలో వాళ్ళు అక్కడికి వచ్చిన పరిస్థితులు ఎటువంటివి అంటే వాళ్ళు నిజానికి మ్లేచ్చులుగా బతికేవాళ్ళు అనమాట. మ్లేచ్చులు అంటే ఇక సాధారణంగా ఇప్పుడు భారతదేశంలో మనం ఎలా బ్రతుకుతున్నామో మనకు తెలుసు. మనకంటూ కొన్ని విలువలు, కొన్ని కట్టుబాట్లు, మనం పాటించే విషయాలు వచ్చేసి ఉన్నత స్థాయికి సంబంధించినవి. మన శాస్త్ర జ్ఞానం కావచ్చు, ఇంద్రియ నిగ్రహం కావచ్చు, ఇవన్నీ కొంచెం ఉన్నత శ్రేణికి సంబంధించినవి అనమాట. మ్లేచ్చుల పరిస్థితుల్లో చూస్తే వాళ్ళు ధర్మం పాటించరు, ఇంద్రియ నిగ్రహం పాటించరు, ఇంకా చెప్పుకోవాలంటే వాయు వరుసలు కూడా పాటించరు అనమాట. దీన్ని ఇంతకు మించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం అనేది, ఇంతకు మించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే మీరు అందరూ ఇబ్బంది పడతారు. వాయు వరుసలు కూడా వాళ్ళు పాటించరు అంటే దానికి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే అందరూ ఇబ్బంది పడతాం. అంటే దాన్ని మనం వెళ్ళామన్నమాట. మరి అటువంటి వ్యక్తులకి వైదిక జ్ఞానం బోధించడం, ఇంద్రియ నిగ్రహాన్ని బోధించడం, లేదంటే యోగ పద్ధతి నేర్పించడం, ఇవన్నీ వాళ్ళ స్థాయిలో విషయాలు కావు. ఇవన్నీ వచ్చేసి వాళ్ళు తీసుకునే స్థాయి కాదనమాట. వాళ్ళని తిట్టో, కొట్టో, భయపెట్టో సక్రమ మార్గంలో పెట్టాలి. ఓకే, మరి అందుకోసం ఆయా ధర్మాలు వచ్చాయన్నమాట. అంటే ఆ ప్రాంతానికి, ఆ కాలంలో అప్పుడున్న ప్రజలకి తగ్గట్టుగా ఆ మతాలు అనేవి ఇవ్వడం జరిగింది. చాలా మంది చెప్తారనమాట, ప్రాఫెట్ మహమ్మద్ ఈజ్ నాట్ ఏ ముస్లిం. ఆయన ఫాలో అయ్యే వాళ్ళందరూ ముస్లిమ్స్. కానీ ప్రాఫెట్ మహమ్మద్ వచ్చేసి ఆయన వ్యక్తిగతంగా ఆయన ఏంటి, శంకరాచార్య మరి ఆయన వ్యక్తిగతంగా వచ్చేసి ఆయన అద్వైత సిద్ధాంతాన్ని పాటించే వ్యక్తి కాదు. కానీ ఆయన్ని అనుసరించే వాళ్ళందరూ అద్వైతాన్ని పాటించేవాళ్ళు. అలాగే యేసు ప్రభు వచ్చేసి ఆయన క్రిస్టియన్ కాదు. జీసస్ ఈజ్ నాట్ ఏ క్రిస్టియన్. కానీ జీసస్ ని పాటించే వాళ్ళందరూ క్రిస్టియన్స్ అనమాట. ఆ రకంగా మరి ఒకానొక సమయంలో, ఒకానొక స్థితిలో ఉన్న ప్రజలకి మరి వాళ్ళని కనీసం ఆధ్యాత్మికతలో ఒక మెట్టెక్కించడానికి వాళ్ళకి ఎంతవరకు అవసరమో అంతవరకు చెప్పారనమాట. ఆ రకంగా ఆయా మతాలు ఏర్పడ్డాయి. కానీ ఇక అంతిమంగా అసలు దీని తర్వాత ఇంకేది లేదు అనే రకంగా ఉండే ధర్మం ఏంటి, అది నేను ఒకసారి చూపిస్తాను. సరే, అందరూ ఒక నిమిషం టైం ఉండే, ఐల్ షో యూ. ఇది ఒకసారి చూడండి.
మరి మనకి ప్రభుపాదుల వారు ఇచ్చింది, మనకి మధ్వాచార్యులు ఇచ్చింది, మరి మన ఆచార్యులు మనకు అందుబాటులో ఉంచిన ధర్మం ఎలాంటిది? అది ఎలాంటి ధర్మం అంటే ఇప్పుడు ఈ శ్లోకం ఏమని రాస్తుంది? జ్ఞానం తేహం సవిజ్ఞానం ఇదం వక్ష్యామ్య శేషతః యజ్ఞాత్వ నేహభూయోన్యాజ్ జ్ఞాతవ్యం అవశిష్యతే. అంటే ఈ శ్లోకానికి అర్థం ఏంటి అనేది ఒకసారి ఎవరైనా చదవచ్చు. ఎనీవన్ కెన్ రీడ్. శ్రీదేవి మాతాజీ మీరు చదవచ్చు. హరే కృష్ణ ప్రభు. హరే కృష్ణ ప్రభు. నేను నీకు ఇప్పుడు ఈ భౌతిక ఆధ్యాత్మిక శక్తులతో కూడిన ప్రభు చాలా కూడిన జ్ఞాన విజ్ఞానం సంపూర్ణంగా విశదీకరించదను. ఇది దీనిని ఎరిగిన పిమ్మట నీకు తెలుసుకోవాల్సినది మిగిలినది ఏమీ ఉండదు. అది సో దిస్ ఇస్ ద ధర్మ గివెన్ టు us బై శ్రీల ప్రభుపాద. అంటే ఒక్కసారి ఇక్కడ మరి భగవద్గీత ఏదైతే ఉందో మరి దాన్ని సరిగ్గా అర్థం చేసుకుంటే ఇక మనకు కొత్తగా తెలుసుకోవాల్సింది ఏమీ ఉండదు అనమాట. ఇది అంతం విజ్ఞానం. 9వ చాప్టర్లో కూడా శ్రీకృష్ణ భగవానుడు చెప్తాడు, రాజ విద్య రాజగుహ్యం పవిత్రం ఇదముత్తమం ప్రత్యక్షావగమం ధర్మ్యం సుసుఖం కర్తుం అవ్యయం. అంటే మన సనాతన ధర్మం వచ్చేసి అది రాజ విద్య రాజగుహ్యం పవిత్రం ఇదముత్తమం. అన్నిటికన్నా పవిత్రమైన ధర్మం, మరి అన్నిటికన్నా ఉత్తమమైన విద్య ఈ రాజ విద్య. ఇదంతా ఏంటి? ఇది భగవద్గీత అనమాట. మన వైదిక శాస్త్రాలు వచ్చేసి ఇవి ఉత్తమమైన శాస్త్రాలు ఇవన్నీ. సరే, మనం భగవద్గీత నేర్చుకుంటే దీన్ని సరిగ్గా అర్థం చేసుకుంటే ఇక మనం చదవాల్సింది ఏమీ లేదు. మనం కొత్తగా అర్థం చేసుకోవడానికి ఏం లేదు, ఇంకా మనకి మొత్తం అర్థమైపోతుంది. ఓన్లీ థింగ్ ఈజ్ వీ నీడ్ టు డూ అవర్ సాధన ప్రాపర్లీ విత్ రైట్ ఇంటెన్షన్. మన ఉద్దేశాలను సరైన దిశలో పెట్టుకొని మనం భగవద్గీత చదువుకుంటూ సాధన చేసుకుంటే మరి మనకి ఏ సమయంలో ఇవ్వాల్సిన జ్ఞానం ఆ సమయంలో మత్త స్మృతి జ్ఞానం అపోహనం చ, అంటే దేవాది దేవుడు ఆ జ్ఞానాన్ని మనకిస్తాడనమాట. ప్రభుపాదుల వారు మనకు ఆ దివ్య జ్ఞానాన్ని ప్రసాదిస్తారు. ఏదో ఐఐటి ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్ రాసి క్వాలిఫై అయ్యి ఒక ఐఐటిలో చేరినట్టు ఈ ప్రాసెస్ కాదు. అక్కడ మీరు కష్టపడాలి. ఇక్కడ వచ్చేసి దివ్య జ్ఞానం వచ్చేసి మనకి గురువు గారు మన హృదయంలో తెలుస్తారనమాట. ఆ దివ్య జ్ఞానాన్ని మనకి ఇస్తారు. దీక్ష తీసుకున్న తర్వాత ఆ శిష్యుడికి దివ్య జ్ఞానాన్ని ప్రభుపాదుల వారు ప్రసాదిస్తారు. అఫ్ కోర్స్ దీక్షకు ముందు కూడా మనకు వచ్చే జ్ఞానం అనేది మనకు వస్తుంది. మనం దీక్షని తీసుకున్న తర్వాత మరి ఈ హరే కృష్ణ మహామంత్రం ఇంకా శక్తివంతంగా మన మీద పనిచేస్తుంది. అలాగే మనలో చాలా మార్పు వస్తుంది. అది మనం గమనించుకుంటే మనకు అర్థం అవుతుంది అనమాట. ఓకే ప్రభు. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. థ్యాంక్ యూ ప్రభు. హరే కృష్ణ. అయితే వాళ్ళకి భగవంతుడు కూడా వాళ్ళకి బీఫ్ గోవులను తినాలి అనే ఇది భగవంతుడే ఇచ్చాడనమాట వాళ్ళకి. నో 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 మరి వాళ్ళు ఎందుకు తింటున్నారు? వాళ్ళ దాంట్లో లేదు అయినా తింటున్నారా, లేకపోతే వాళ్ళ భగవంతుడు చెప్పాడా? అది నాకు అది తెలీదు. అంటే ముస్లిమ్స్ ది తెలీదు కాబట్టి. యాక్చువల్ గా ఈ ప్రొఫెట్ మహమ్మద్ వాళ్ళకి చెప్పింది ఏంటంటే, మళ్ళీ ఇందాక చెప్పాను కదా మాతాజీ, ఆ సమయానికి ఆ పరిస్థితులు బట్టి చెప్పారు అది. మరి ఆ సమయానికి ఆ పరిస్థితులు ఏంటి? అది ఎడారి ప్రాంతం, అవునా? ఇప్పుడంటే మీరు మిడిల్ ఈస్ట్ కి వెళ్ళారంటే పెద్ద పెద్ద బిల్డింగ్స్ కనపడతాయి, ఒక మెరుగైన ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్, షాపింగ్ మాల్స్ ఇవన్నీ కనపడతాయి. ఇప్పుడు మీరు ఆ షాపింగ్ మాల్స్ లోకి వెళ్తే మీకు మంచిగా దేశ విదేశాల నుంచి తీసుకొచ్చిన ఫ్రూట్స్, వెజిటబుల్స్ కనపడతాయి, అవునా? కానీ అప్పట్లో పరిస్థితి ఏంటి? అప్పట్లో పరిస్థితి వచ్చేసి వాళ్ళందరూ ఉండేది ఏంటయ్యా అంటే ఒక ఎడారి ప్రాంతంలో. ఇంకా అప్పట్లో వాళ్ళకు ఉండే ఇళ్ళు వచ్చేసి ఏదో ఇప్పుడున్న బిల్డింగ్స్ ఇవన్నీ కావన్నమాట. కటిక పేదరికం, కటిక దరిద్రం అనమాట. అప్పట్లో వాళ్ళు బతుకు తెరువు వచ్చేసి కటిక దరిద్రం, కటిక పేదవాళ్ళుగా ఉండేవాళ్ళు వాళ్ళంతా. ఓకే, ఇప్పట్లాగా అప్పట్లో వాళ్ళకి ఈ చమురు వ్యాపారం ఇవన్నీ లేవు, ఇవేమీ లేవు వాళ్ళకి. ఇక ఎడారిలో పంట పండడం అంటే అది అత్యంత తక్కువ. ఆ పరిస్థితుల్లో అందరికీ కూరగాయలు, అందరికీ పళ్ళు దక్కాలంటే అది అయ్యే పని కాదు.
ఏంటంటే ఎంతో ఎంతో జంతువులు తినక తప్పని పరిస్థితి. ఈ ప్రాఫెట్ మహమ్మద్ ఏం చెప్పాడంటే, మీరందరూ చిన్న చిన్న జంతువులు చంపొద్దు, ఒక పెద్ద జంతువుని చంపి ఆ మాంసాన్ని మీరు అందరూ పంచుకోండి అని చెప్పింది. లేదంటే ఇప్పుడు ఎవరికి అవసరమైనట్టు వాడు చంపుకుంటూ వెళ్ళాలంటే ఎక్కువ జంతువులు చంపడం అవుతుంది, అంటే ఎక్కువ పాపం అయిపోతుంది. మరి ఆ రకంగా అన్నమాట. మరి ఆ పరిస్థితుల్లో మాంసాహారం తినడానికి పర్మిషన్ ఇచ్చారు ఆ పరిస్థితుల్లో. మరి ఈ రోజుల్లో అది మనకు కూడా చెప్తారు కదా. అంటే మన విషయానికి వచ్చేసరికి అత్యవసరం, ఇక తినడానికి ఏం దొరకడం లేదు, ఇక శరీరాన్ని ప్రాణాన్ని కలిపి ఉంచాలి అనే సందర్భంలో తప్పితే విడిగా మనం తినకూడదు. అదేంటంటే ఆ పరిస్థితిని అనుసరించి అలా చెప్పారు. మరి ఈ రోజుల్లో ఉన్న పరిస్థితి ప్రకారం చూసుకుంటే వాళ్ళెవ్వరూ కూడా, నిజానికి ముస్లింస్ ఎవరు కూడా మాంసాహారం తినాల్సిన అవసరం లేదు. ఈ రోజుల్లో పంట పుష్కలంగా ఉంది. మధ్యప్రాచ్యంలో కూడా కూరగాయలు, పళ్ళు మరి చక్కగా లభిస్తున్నాయి. వాస్తవానికి మాంసం తినాల్సిన అవసరం లేదు. కాకపోతే ఇక మన భౌతిక తృప్తి కోసం ఇక మాంసం తినడం అనేది కొనసాగుతుంది. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభు, ఇది ఆపద్ధర్మంగా భావించవచ్చా ప్రభు ఆయన చెప్పిన సిచ్యువేషన్? ఆపద్ధర్మం అంటే ఇక ఆ సందర్భంలో ఆ పరిస్థితులకు తగ్గట్టుగా ఇచ్చారనమాట. నిజానికి ఆ మత పెద్దలు వచ్చేసి కాలం మారే కొద్దీ ఈ కొన్ని విషయాలు వచ్చేసి వాళ్ళు కూడా సవరించి ఉండాల్సింది. అవసరం లేని సవరణలు చాలా చేశారు. నిజానికి ఈ ప్రాఫెట్ మహమ్మద్ వెళ్ళిపోయిన 200 సంవత్సరాల తర్వాత ఖురాన్ రాయబడింది. ప్రాఫెట్ మహమ్మద్ వచ్చేసి తన చేతులతో రాసింది కదా ఖురాన్. ఇక ఏముంది, ఇక మీ పుస్తకం మీరు రాస్తారు, నా పుస్తకం నేను రాస్తాను, ఎవరి పుస్తకాలు వాళ్ళు రాసుకోవచ్చు అనమాట. హరే కృష్ణ ప్రభు. హరే కృష్ణ మాతాజీ. ప్రభు ఇందాక అంటే మ్లేచ్చులను వీళ్ళందరినీ కూడా ఉద్ధరించడానికి ఇలా మనకి యేసుక్రీస్తు కానీ ఈ ప్రాఫెట్ మహమ్మద్ కానీ వచ్చారన్నారు కదా. సో మరి ఈ యొక్క ముస్లిమ్స్ అని క్రిస్టియన్స్ అని దానికి ఒక సెపరేట్ గా ఒక మతం లాగా ఒక గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్ లాగా వాటికి ఒక నేమ్ ఇవ్వడం అనేది కూడా వాళ్ళే పెట్టారా ప్రభు? అంటే ఈవెన్ జీసస్ అండ్ ముస్లిమ్స్, లేకపోతే ఇది మన హ్యూమన్ అంటే మనం హ్యూమన్స్ చేసిన తప్పిదమా ఇది? ఇది ఒక రకంగా చెప్పాలంటే కాల ప్రభావం, అలాగే మనం చేసిన తప్పిదం కూడా మాతాజీ. ఇక్కడ గౌర సుందర్ మాతాజీ కుల వ్యవస్థ అంటే ఏంటని అడుగుతున్నారు. నిజానికి అది వర్ణ వ్యవస్థ. ఇక అది జన్మని బట్టి రాదు, ఇక మనిషి ప్రవర్తన బట్టి వస్తుంది. అయితే ఏ రకంగానైతే ఈ వర్ణ వ్యవస్థ కుల వ్యవస్థగా మారిపోయి ఒక వర్గానికి సంబంధించిన వ్యక్తులు మొత్తం, అంటే కొంతమంది వ్యక్తులు అందరూ కలిసి ఒక వర్గంగా ఎలాగైతే ఏర్పడ్డారో అదే రకంగా మరి ఈ మతాన్ని పాటించే వాళ్ళు ఒక మత వర్గంగా ఏర్పడ్డారనమాట. ఈ రకమైన ఐడెంటిటీ. ఇంగ్లీష్ లో ఒక సామెత ఉంది, బర్డ్స్ ఆఫ్ సేమ్ ఫెదర్ ఫ్లాక్ టుగెదర్ అని. అంటే ఒకే రకమైన ఈకలు ఉన్న పక్షులు కలిసి సంచరిస్తాయి అనేసి. ఇక్కడ ఈ మతాల పరిస్థితి చూసుకుంటే ఇక్కడ జరిగింది కూడా అదే. ఇంకా వాళ్ళు వచ్చేసి దిగువ శ్రేణి స్వభావం కలిగిన వ్యక్తులు అనమాట. దిగువ శ్రేణి స్వభావం కలిగిన వ్యక్తులు వాళ్ళకి అంటే సాధారణంగా మనకి తప్పనిపించే కొన్ని పనులు వాళ్ళకి తప్పు కాదు. మనకి తప్పనిపించే కొన్ని సంబంధాలు వాళ్ళకి తప్పు కాదు. ఫర్ దమ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ రాంగ్. మరి ఆ రకంగా ఆ మనస్తత్వం, ఆ బుద్ధులు ఉన్న వ్యక్తులందరూ ఒక దగ్గర ఉంటారు. ఇక వాళ్ళు ఏంటంటే ఒక వర్గంగా ఏర్పడ్డారు అనమాట. ఇంకా ఇందాకే ఒకటి చెప్పుకున్నాం, ప్రాఫెట్ మహమ్మద్ వెళ్ళిపోయిన 200 సంవత్సరాల తర్వాత మరి వాళ్ళ మత గ్రంథాలు రాయబడ్డాయి అనమాట. ఇక ఎవరెవరు ఏం రాసుకున్నారో మనకు తెలియదు. అదంతా నిజం నమ్మి వీళ్ళందరూ ఫాలో అవుతున్నారు, వీళ్ళందరూ పాటిస్తున్నారు. ఇక మనుషులు ఏ స్థాయిలో తప్పుదోవ పట్టుంటారనేది ఇక మనం ఊహించుకోవచ్చు. కానీ ప్రభుపాదుల వారు మాత్రం వీఆర్ నాట్ దిస్ బాడీ, వీఆర్ స్పిరిట్ సోల్స్, అది అంతర్జాతీయంగా ప్రచారం చేశారనమాట. ఓకే మాతాజీ, క్లారిఫై అయిందా? ఇంకా ఎనీథింగ్ ఈస్ రిమైనింగ్? కులాన్ని బట్టి కులం అన్నారు కదా ప్రభు, అది ఏం సత్వగుణం, రజోగుణం, తమో గుణమా, అట్లనా ఎట్లా అర్థం చేసుకోవాలని?
ఈ త్రిగుణాలను బట్టి కూడా అర్థం చేసుకోవచ్చు మాతాజీ. బాగా సత్వగుణంలో ఉండేవాళ్ళు బ్రాహ్మణులు, బాగా రజోగుణంలో ఉండేవాళ్ళు క్షత్రియులు, రజోగుణం తమోగుణం రెండు ఉండేవారు వైశ్యులు, ఈ తమోగుణం అధికంగా ఉండేవారు శూద్రులు అనమాట. ఆ రకమైన క్లాసిఫికేషన్ కూడా ఉంది, వేరే రకమైన క్లాసిఫికేషన్ కూడా ఉంది. సో ఇట్ విల్ బి బిగ్ డిస్కషన్. నెక్స్ట్ క్లాస్ లో మనం విల్ హ్యావ్ ఎ డిస్కషన్. ఓకే ప్రభు. హరే కృష్ణ ప్రభు. థ్యాంక్ యూ ప్రభు. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభు. హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ ప్రభు. హరే కృష్ణ ప్రభు. హరే కృష్ణ ప్రభు. హరే కృష్ణ.